ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री गुरु महाराज की जय। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी की। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की। भगवान मंगल हरिनाम संकीर्तन की। भगवान मंगल हरिनाम संकीर्तन श्रवणकारी भक्तबिंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पादो कमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरो जातं सहोगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णो चैतन्यो देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णो भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गदाधर गौरांग श्रीनित्यानंदो कृपानिधे साद्वैतो श्रीवासादि प्रणबंधो नमस्तुते। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशु गोपिका कांतो श्री राधाकांतो नमस्तुते। तप्तो कंचनो गौरांगिने राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्तिपदे देवी सत्वतोय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु सदसात परमा ब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণার বন্ধ, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরানা। এই ছয় গোসাই যাবে ব্রজে কৈলাবাস, রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ग्रंथेर प्रारंभे करि मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान एतिनेर शरण। एतिनेर शरणे हाय विघ्न विनाशन, अनाशे हाय निज वंचित पुराना। सकाल श्रोतार वैष्णवे करी प्रणाम, सकलेर चरण धूलि दिओ मस्तके आमार। संक्षेपे सबाइर चरण बंधना करी, मनानंदे प्रेमानंदे बोलुन निताय गौर हरि। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री राधा माधव एवं निताय गौरेर अनंत कृपाय आजकेर এই शुभ दिने, शुभ समये, शुभ लग्ने एवं शुभ तिथिते आमरा कয়েক मुहूर्तेर जन्य श्रीमद् भागवत कथामृत आस्वादन करवार प्रयास निये सकले एखाने उपस्थित हয়েছি। श्रीमद् भागवत कथामृत परिवेशनेर पूर्वे सर्वाग्रे मोदीय गुरुपाद पद्म श्रीधाम मायापुर चैतन्य आश्रमेर वर्तमान आचार्य ओं विष्णुपाद त्रिदंडी स्वामी भक्तिकमल ऋषिकेश महाराजेर श्री अतुल चरण कमले भक्तिपूर्वक अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करछि एवं गुरुदेवेर अहेतुक कृपा भिक्षा प्रार्थना करछि। उपस्थित भक्तबिंद श्री अतुल चरण कमले भक्तिपूर्वक अनंत अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करछि। भक्ति धर्म सम्बन्धे व्यासनंदन सुखदेव भागवतेर भक्ति धर्मेर परे विश्लेषण करे आमादेर सुंदर भावे दृष्टान्त दिएছেন। भागवत भक्ति धर्मेर पर दिएই आमरा कलिर जीव এই ভব সংসার পার হওয়ার অনেক प्रयास করছি, কিন্তু একমাত্রই এই সংসার
হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমরা যে সকল সাধন ভজনের যে সকল ব্যবস্থাপনা রয়েছে, তো ভাগবত সম্পূর্ণ আলাদা। বসো, না না মালা টালা কিছু নেই, ছোট করে বসো। তো ভক্তি ধর্মের উপর দিয়ে ব্যাসনন্দন সুখদেব তিনি ভক্তি ধর্মের উপরে অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে জগৎ সংসারের মায়াবদ্ধ জীব কিভাবে ভক্তি যাজন করে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে সেই সব শিক্ষা প্রদান করিয়েছেন, দেখিয়েছেন, দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তার প্রমাণ রাজা পরীক্ষিত। তিনি ভাগবতের উপরে, গুরু বাক্যের উপরে বিশ্বাস রেখে ভাগবত কথা শ্রবণের মাধ্যম দ্বারায় সর্বপাপ মুক্ত হয়ে তিনি বৈকুণ্ঠে ফিরে যাওয়ার সৌভাগ্য পেয়েছেন। তাহলে এই যে ভাগবতের উপরে যে দৃষ্টান্তগুলো দেখিয়েছেন, ব্যাসদেব যে সব কথাগুলো লিপিবদ্ধ করেছে, উদ্দেশ্য কি? আমরা মায়াবদ্ধ জীব এই সংসারে থেকে কিভাবে এই সংসারে থাকব, কিন্তু সংসার আমাদের বন্ধন করতে পারবে না, বন্ধন মুক্ত। যেমন একটা দৃষ্টান্ত, একটা পাখি খাঁচার মধ্যে থাকলে অন্যান্য পাখি যখন উড়ে সে দেখে খুব আনন্দ পায় যে আমি তো খাঁচায় থাকার জন্য আসি না, আমি উড়ার জন্য আসছি। কিন্তু সেই পাখিটা একবার যদি সে খাঁচা থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, সে আনন্দে আকাশে উড়ে। তদ্রূপ এই সংসার চক্রে জীব অনন্তকাল আনন্দ পাওয়ার জন্য জীব প্রচেষ্টা করছে, কিন্তু আনন্দ যদি পূর্ণরূপে পেতে চায় জীব, তাহলে আনন্দের অনুসন্ধান করতে হবে। আনন্দ কি? বলছি আনন্দ, অনন্ত আনন্দ, অনন্ত সুখ, অনন্ত শান্তি যদি পেতে হয়, তাহলে এই মায়ার সংসারে জন্মগ্রহণ করে জীব যখন সৎ গুরুদেবের চরণকমল আশ্রয় করবে, তবে তিনি আনন্দ অনুসন্ধান করতে পারবে। আনন্দ কি? আনন্দের স্বরূপ হচ্ছে কি না, আমরা যেগুলো থেকে আনন্দ পাই সেই আনন্দগুলো মুহূর্তের জন্য, কিন্তু সাধু যারা সংসারে জন্মগ্রহণ করে একবার হরিকথা শ্রবণ করে এই সংসার মায়া মুক্ত হয়ে তারা তপস্যা করে ভগবত কৃপা অনুসন্ধান করছে। কিসের জন্য? আনন্দের অনুসন্ধান করবো। যে আনন্দ কি? তপস্যা যিনি করে, তপস্যার মাধ্যম দ্বারা আনন্দ পাচ্ছে। যোগী যোগের মাধ্যম দ্বারা, তপস্যা যোগের দ্বারাই ভগবানকে পাওয়ার জন্য আনন্দ খুঁজছে। এইভাবে আনন্দকে পাওয়ার জন্য এই জড়জগতের সকল বাসনা মুক্ত হয়ে শুদ্ধ বিশুদ্ধ মন চিত্ত দিয়ে ভগবানের উপাসনা করে সে আনন্দ অনুসন্ধান করছে। আর সেই আনন্দ যদি আমরা পেতে চাই, আনন্দ রাজ্যে আমরা যদি প্রবেশ করতে চাই, তাহলে আমাদের ভাগবত ধর্মের উপরে ভগবান কপিলদেব সেই কথাগুলো আমাদেরকে ভক্তি ধর্মের কথা শিক্ষা প্রদান করছে, যে একজন প্রকৃত ভক্ত কি কি কাজ করলে, কিভাবে চললে সে পূর্ণ আনন্দ লাভ করতে পারে। এবং ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার যত রকমের ব্যবস্থাপনা আছে কপিল মহারাজ সব কথাগুলো বলছে। আজকে আমরা কপিল মহারাজের কথাই শ্রবণ করি। তো সেই কপিল মহারাজ ভাগবতের এত সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের মতো মায়াবদ্ধ জীবের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছে, যাতে করে আমরা ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য যে সকল উপদেশ করেছে সেই উপদেশগুলো আমাদের একান্তই কর্তব্য মেনে চলা। মা দেবহতী দেবী তার পুত্র ভগবান কপিল দেবের কাছে বলছেন, কথাগুলো শোনো মন দিয়ে। তাহলে মা কার কাছে বলছে না? পুত্র ভগবান কপিলের কাছে। আমি এই জড়জাগতিক বিষয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। মা তার পুত্রকে বলছে, এই জড়জগতের এমন এই মায়া, এই মায়ার আমাকে মোহতে ফেলে দিয়েছে, আমি
সেই মায়ামোহে পড়ে গিয়েছি। আমি সেই জন্য তমসাবিত সংসার কূপে পতিত হয়েছি। মানে আমি দিনকে দিন আমার আত্মার অধঃগতি করেছি। যেমন দেখুন, এই দেহটা আছে না, দেহটায় দুটো বস্তু আছে, একটা দেহ, একটা আত্মা। তাহলে আমরা দেহ না আত্মা? আত্মা। তাহলে আমরা যখন খাচ্ছি আমরা মনে করছি কে খাচ্ছে? দেহ খাচ্ছে। কিন্তু আত্মা ছেড়ে দিলে দেহ কি খেতে পারবে? তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, দুটো বস্তুর উপর আমাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, একটা ভোগ আর একটা ত্যাগ। তাহলে আমি যদি দেহ না হই, তাহলে আমার দেহ সুখ বাসনা আপনার থেকে চলে যাবে। আমি আত্মা হলে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করব। যেমন নদী সাগরের সঙ্গে মিলতে চায়, তাহলে আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিললে তবে পূর্ণ আনন্দ পাবে। কথা বুঝতে পারছে না? পারো নাই? পেরেছ তো? তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বললেন, এখন আমার কিভাবে থাকা উচিত, মা তার পুত্রকে বলছেন, বা কি করা কর্তব্য, আমাকে সেই বিষয়ে তুমি শিক্ষা প্রদান করো। কপিল ভগবান বললেন, মা, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের লীলা, ভগবান যে সকল এই সংসারে লীলা করেছে, যে সকল কার্য আদি করেছে, সেই সব লীলা আলোচনা করলে আর সেই আলোচনা শ্রবণের মাধ্যম দ্বারায় হৃদয় এবং কানের প্রীতি সন্তুষ্টিত হয়। তাহলে ভগবানের কথা শ্রবণ করলে কি হয়? হৃদয়ে আনন্দ হয় এবং প্রীতি আসে। ভগবানের কথা শুনতে শুনতে শ্রদ্ধা আসবে, তারপর রতি আসবে, অবশেষে প্রেম এবং ভক্তির উদয় হয়। তো ভগবত কথা আলোচনার ফলে দুঃখময় সংসার থেকে ধীরে ধীরে মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়া হয়। তাহলে ভগবানের কথা শুনতে শুনতে কি হয়? আত্মার ঊর্ধ্বগতি হয়। আবার এই ভক্ত সাধক নিত্য হরিকথা শ্রবণ করতে করতে যদি তিনি একবার কোনো অসৎ ব্যক্তির সঙ্গ করে ফেলে, তাহলে তিনি এক সেকেন্ডেই পড়ে যেতে পারে। এতদিন ধরে ভজন সাধন করে যেটুকু উঠেছে, গুরুপাদ পদ্মে চরণে পৌঁছে গিয়েছে, ওখান থেকে পড়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে। বড় বড় ঋষিগণ পড়ে গিয়েছে। সৌভরী ঋষি জলের নিচে তপস্যা করতে গিয়ে মাছের মিলন দেখে মন্দারের 50 কন্যা বিবাহ করে ফেলেছে। তাহলে আমরা পড়ে যাওয়ার অনেক রাস্তা খোলা রয়েছে কথা। তাহলে আমাদের সবসময় মনে করতে, গুরুচরণে যদি প্রেম থাকে, ভক্তি থাকে, বিশ্বাস থাকে, তাহলে আমাদের পড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না। গুরুদেব আমাদের সর্ববিপদ থেকে তিনি পরিত্রাণ করবে, উদ্ধার করবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরিবল। বুঝতে পারছো নাকি? তাই বললেন, এইভাবে ধীরে ধীরে মানুষ দুঃখময় সংসার থেকে মুক্তির পথে এগিয়ে যায়। এইভাবে হৃদয়ে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, রতি, অবশেষে প্রেম, ভক্তির উদয় হয়। তাই সাধকরা ভগবত ভজন করবার জন্য সংসারাদি ত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে তারা কি করছে? একাকী হরি ভজন করছে, সেই আনন্দ রাজ্যময় জগতে প্রবেশ করেছে। হ্যাঁ, শ্রদ্ধা, তারপর রতি, তারপরে প্রেম, ভক্তি। কেউ যখন ভগবত ভক্তিতে যুক্ত হয়, কথাগুলোর মানে বোঝার চেষ্টা, কেউ যখন ভগবত ভক্তিতে যুক্ত হয় তখন সে তার মনকে সংযত করতে সক্ষম হয়। এই যে মন, আচ্ছা মন কি দিতে পারে? মন ভগবানকেও দিতে পারে, আবার মনই মনে করলে মানুষকে নরকে দিতে পারে। ধরুন আমরা যারা সাধক, সাধনা করতেছি তো, কিন্তু আমাদের মনটা যদি সংযত না করতে পারি, ভবিষ্যতে আমার থেকে বড় বড় সাধকরা তাদের পতন হয়ে গেছে, আমারও পতন হতে এক মুহূর্ত লাগবে না। তাহলে মনকে বশীকরণ করতে গেলে তাহলে নিত্য তোমাকে ভক্ত সঙ্গ করতে হবে, গুরুপাদ পদ্মে সঙ্গ লাভ করতে হবে, গুরুমুখী কথা শ্রবণ করতে হবে, ভজনমুখী হতে হবে, তাহলে পড়ে যাওয়ার ভয়টা খুব কম। বুঝেছ? তো এই জায়গায় ভগবান কপিলদেব বললেন, ভক্তিতে যুক্ত হলে তখন সে তার মনকে সংযত করতে সক্ষম হয়। মন অসংযত মানেই ভক্তিতে যুক্ত নয়।
এই যে দেখুন, আমরা ভক্তিতে আছি, কিন্তু আমরা আমাদের মনকে সংযত করতে পারছি কি? চন্দন ভাই বলো। হ্যাঁ, তো আমরা তো এত কিছু বিচার করতেছি, এর ভুল ধরতেছি, ওর কথা বলতেছি, হ্যান ত্যান, কিন্তু নিজের ভিতরের ভুলটা কে ধরবে? আমি এখনো আসল বস্তুটাকে সংযত করতে পারিনি, যেটা আমাকে পরিচালনা করছে। তাহলে আমাকে পরিচালনা কে করছে? আমার দেহ না আমার মন? মন। তাহলে সেই মনটাকে যদি আমি যতক্ষণ না সংযত করে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এগুলো যতক্ষণ না আমার কাছ থেকে যাচ্ছে, ততক্ষণ কিন্তু আমি ভগবত কৃপা লাভ করতে পারি না। তাহলে ভগবত কৃপা লাভ করতে গেলে কি করতে হবে? মনকে সংযত করতে হবে। কিন্তু এখানে বলছে মন অসংযত মানেই ভগবত ভক্তিতে যুক্ত নয়। তাহলে দেখুন, আমরা সকলেই ভক্তিতে যুক্ত রয়েছি, কিন্তু আমাদের মনের চাহিদাগুলো এখনো পর্যন্ত কিন্তু কমছে না। আমরা ভক্তিতে আছি মানে কি? আমাদের একটাই মুখ্য বিষয়, যে ভগবানকে সুখ দেওয়াটাই হলো আমার কর্তব্য। তার জন্য আমরা কর্ম করব, ভগবানের জন্য কর্ম করব, ভগবানের জন্য উপার্জন করব। কিন্তু তবুও আমাদের মনে হচ্ছে যে কিছু সঞ্চয়, কিছু বাসনা এগুলো আমাদের মধ্যে এসে যাচ্ছে। তাহলে এখনও কিন্তু মন আমাদের প্রকৃত ভগবতমুখী হয় না। আমরা প্রকৃত ভগবত ভক্তিতে যুক্ত থাকলেও মনকে সংযত করতে পারি না। নিতাই গৌর প্রেমানন্দ হরি বল। কচি বাবা দাঁড়া, ওটাই করিস না। তো এইবার বললেন, ভগবত কৃপা পেতে গেলে তাহলে মনকে সংযত করতে হবে। দেবহূতি মা বললেন, শোনো পুত্র, আমি মন্দ বুদ্ধি, আমার বুদ্ধিটা মন্দ। মন্দ মানে খারাপ। কিভাবে ভগবত ভক্তির অভ্যাস করব, কিভাবে ভগবত পাদপদ্মে সেবা লাভ করব, কিভাবে ভক্তিযোগ করতে হয়, এ সকল তো আমার জানা নাই। জলের বোতল নিয়ে আসুন। কপিলদেব বললেন, মাতা, ভগবত ভক্তি সম্প্রদান করতে হলে সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হয়। সমস্ত জীব মানে এই জগতে শুধু মানুষ নয়, একটা পশু থেকে পাখি থেকে সবাইয়ের প্রতি। তুমি ওই বাঘকে যে দেখছো, তুমি বাঘ দেখতে পাবে না। যেদিন প্রকৃত ভগবত ভক্তি করবেন, তখন ওর মধ্যে পরমাত্মা দেখবেন, তখন তোমার হিংসা থাকবে না। তুমি যেটাকে সাপ দেখছো, শত্রু মনে করছো, ওই শত্রুটাও তোমার কাছে শত্রু মনে হবে না। তুমি ওর মধ্যে ভগবানের স্বরূপ দর্শন করতে পারবে। যতক্ষণ না আমাদের নেত্র এই জগতে প্রত্যেকটা জীবের উপরে ফেলে, যতক্ষণ না কৃষ্ণ দর্শন করতে পারে, ততক্ষণ ভগবত ভজন করলেও ভগবত কৃপা পাওয়া সম্ভব হবে না। প্রতিটা জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন, অর্থাৎ তাদের দেহ দর্শন না করে আত্মাকে দর্শন করতে হবে। পরমাত্মার অংশ কোন? প্রত্যেকটা জীব, সমষ্টি জীবাত্মাই ভগবানের ভিন্ন অংশ কণা। তাহলে প্রত্যেকটা জীবের মধ্যেই কিন্তু ভগবান রয়েছে। আজকে তুমি দেখো, যে যাকে সর্প মনে করছো, যাকে তুমি বাঘ মনে করছো, প্রত্যেকটা জীবের মধ্যেই ভগবান আছে। প্রত্যেকটা জীবই কর্মফল অনুসারে পৃথিবীতে এসেছে। কিন্তু একাদশীর দিন বাঘ যদি মাংস আদি খায়, তাতে কোনো তার পাপ হবে না। কিন্তু না, বিবেক নয় না, তার জন্যই ভগবান সৃষ্টি করেছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে বিবেক আছে, বিবেক বুদ্ধি থাকলেও তারা কিন্তু একাদশীর আগের দিনও খাচ্ছে। একাদশীর দিনটা যা হোক, তারপরের দিন থেকে আবার শুরু করে দিচ্ছে যারা এই জড়জগতে এইভাবে যারা একাদশী ব্রত আদি করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কি, এখন ওটা তো বিষয় নয়। বিষয় হচ্ছে যখন কারোর মধ্যে ভক্তিটা প্রকৃত এসে যাবে, তখন দেখো ওগুলো আপনা থেকে সে শিখতে পারবে, জানতে পারবে যে আজ পরম পবিত্র একাদশী। কিন্তু এ কথা কি, যারা লাইনে আছে ভক্তি ধর্মে বহুদিন আশি করছে, তা একাদশীর দিন যে নিরামিষ খেতে হয়, তারা কি জানে না? একাদশীর দিন আত্মীয় আসছে, সেই দিনেও কিন্তু তারা যা খুশি তাই করছে। কথাগুলো বোঝার চেষ্টা। একাদশীর দিন তার প্রিয়জনকে বলছে এইটা দিয়ে তুমি তাহলে বাল্য কিছু গ্রহণ করে নাও। কিন্তু বিবেকটা জাগলো না, আজ পরম পবিত্র একাদশী। তাহলে এই জন্য ধর্মশাস্ত্র
কেন আমাদের শুনতে হয়? আমরা এর থেকে সংশোধন করতে পারি। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। সংশোধন মানে আমাদের ভুলগুলোকে আমরা একটু একটু করে ঠিক করতে পারবো। এবার বলছে মা কারো প্রতি বৈরী ভাব প্রসন্ন করতে নেই। বৈরী ভাব মানে অর্থাৎ শত্রু বা হিংসা রাখা কখনোই উচিত নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আচ্ছা জীব ধরুন হিংসাটা আসে কি করে? দেখবেন তোমার সামনের ব্যক্তিটাকে যদি কেউ প্রশংসা করে, তার গুণের কথা আলোচনা করে, আমার গায়ে হিংসা হয় না? কেন হয়? যে আমরা সবাই ভালো হতে চাই, বড় হতে চাই, কিন্তু আমরা কেউ ছোট হতে চাই না। কেউ আমাদের যদি নিন্দা করে, গালি দেয়, তখন আমি মনে করবো যে সত্যি নিন্দা করছে, এটাই তোমার কাছে পাও, আমি সেই যোগ্যতা নেই বলেই আমার নিন্দা করছে। আমার মধ্যে বিশেষ সেই যোগ্যতাটা থাকলে তাহলে আজ আমার সবাই সেবা করত, আমার গুণকথা কীর্তন করত, হ্যাঁ আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি দান করত, কিন্তু আমার মধ্যে সেই সব গুণ নেই বলেই কি হয়েছে না, আমার প্রতি কেউ বৈরী ভাব করছে, শত্রু ভাব করছে। যদি কেউ করেও থাকে তাহলে মনে করতে সেটা ভগবানের কৃপা। আগামী দিন আমি যদি ওই খারাপটা যে আমার প্রতি করেছে, ওই খারাপটা যদি আমি চিন্তা করতে করতে কি করে আমি আরও এগিয়ে যাব, কি করে আমি ভজন সাধন আরও ভালো করতে পারবো, সেই প্রচেষ্টা যদি আমি করতে পারতাম, তাহলে আমার ভজনটা আমি আরও সুন্দরভাবে এগিয়ে গোবিন্দচরণের জায়গায় চলে যেতে পারতাম। বুঝেছ? কিন্তু আমরা সেটা করছি না, চেষ্টা করছি না। তো এইবার বললেন কারোর সঙ্গে হিংসা রাখা কখনো উচিত নয়, এবং কারোর সঙ্গে আবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা উচিত হবে না। ঘনিষ্ঠ মানে ধরুন ও ভক্তিপথে আছে, অরুণ ভাই ভক্তিপথে আছে মানে যে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে এটা ঠিক নয়। প্রয়োজন এদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে, প্রয়োজনের থেকে বেশি সম্পর্ক রাখা যাবে না। অর্থাৎ বৈরী ভাব, শত্রুভাব থাকবে না মানে এই নয় যে সবার সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে, প্রয়োজনে মেলামেশা করতে হবে। কেন না, ভক্ত সর্বদাই ভক্তি সম্প্রদায়ে আগ্রহী, ভক্তি সাধনের পথে এগাবার উদ্দেশ্যে ভক্তের সঙ্গেই তার সঙ্গ করা কর্তব্য। তাহলে ভক্ত কার সঙ্গে করবে? আরেকজন ভক্তের সঙ্গে। কিসের জন্য? যাতে ভক্তি জগতে এগিয়ে যায়। কিন্তু ভক্ত যখন একটু এগিয়ে যায়, সে যখন আরও এগানোর চেষ্টা করে, কথা বলছি, আরও এগানোর চেষ্টা করে, তাকে গুরু সঙ্গ করতে হবে, ভক্তের সঙ্গ করতে হবে। কিন্তু অনন্তকাল যদি গুরু সঙ্গ করে, ভক্ত সঙ্গ করে, কিন্তু কারোর সঙ্গে যদি হিংসা রাখে, কথা বোঝার চেষ্টা করে, সে এগিয়ে গেলেও এগিয়ে যেতে পারবে না। এই জন্য শাস্ত্র শ্রবণ করতে হবে। যে কেউ যদি আমাকে কোনো কিছু বলে সেটা আমার হিতের জন্য, কল্যাণের জন্য। কেন? আমি সবসময়, উনি আমার কাছে পিতার মতো, আমি পুত্রের মতো, তাহলে আমার ভুলটা ধরিয়ে দিচ্ছে, এটা আমার মঙ্গল বা কল্যাণ, এতে উনার কি যায় আসে? কিন্তু আমরা মনে করি উনি আমাকে শাসন করছে, বাবা আমার কোনো ক্ষতি চায় বা হেনতে চায়। প্রকৃত ভক্ত কখনো কারো খারাপ চাইবে না। কি করে অন্যের কল্যাণ হয়, অন্য নিজে মান না পেয়ে অন্য কিভাবে অন্যকে মান দেওয়া যায়, এটাই প্রকৃত ভক্তের কর্তব্য। সে মান চায় না, তিনি মানে এবার অধম পতিত জীবকেও তিনি মান যাতে পায় সেই জায়গাটা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। এটাই হলো সাধুর লক্ষণ। বুঝেছ? এইবার বললেন কি, তাহলে ভক্ত সর্বদাই ভক্তি সম্প্রদায় আগ্রহী, ভক্তি সাধনের পথে এগাবার উদ্দেশ্যে ভক্ত সঙ্গ করা তার কর্তব্য। তিনি কাউকে তার শত্রু বলে মনে করে না, তবুও তিনি কেবল তাদের সঙ্গেই মেলামেশা করে যারা ভগবানের সেবায় যুক্ত। কেন না, ও যে ভগবানের সেবাটা করছে, হ্যাঁ, ওই সেবাটা শিখে আমি কবে ভগবানের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পারবো, এই জন্য সঙ্গ করা। কিন্তু ভগবানের সেবার জন্য তো আমরা সবাই ছুটে যাই। অনেকে মনে করে যে ভগবানের সেবাটা অনেক সহজ, কিন্তু শাস্ত্র যারা পড়ে তারা জানে ভগবানের সেবা এত সহজ নয়। কেন নয়? বলছে ভগবানের সেবা করতে গেলে শুদ্ধ ভক্ত হতে হবে, মুক্ত হতে হবে। কামনা বাসনায় হৃদয় নিয়ে ভগবানের সেবা করতে গেলে কোনোদিন না কোনোদিন কাঁচাড় খাওয়ার রাস্তা রয়েছে, এবং অনেক সাধক পড়েও গিয়েছে। অহংভাব যদি এসে যায়, দেখুন জ্ঞানের অহংকার, পাণ্ডিত্যের অহংকার, এসব অহংকার যদি এসে যায়, পড়ে যাওয়ার ভয়।
জয় বিজয় ভগবানের দ্বারই, তাদের পতন হয়ে গেল, বড় বড় ঋষিদের পতন হয়ে যাচ্ছে। আমরা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মনে করছি ভগবানের সেবা, আর এই সেবাগুলো যেন অতি সহজ, আমরা মনে করি না? কিন্তু না, এই সেবাগুলোকে অতি সহজ মনে করলে হবে না। সেবা করতে গেলে সেবা ভাবের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে, আর ভাবগুলোর মধ্যে আগে আসতে হবে যে আমি সাধারণ একজন ব্যক্তি বিশেষ, আর আমার সেবাটা থাকবে গোপী অনুগত ভাব নিয়ে, আমি গুরু বৈষ্ণব ভগবানের সেবা করব। নাহলে তুমি যদি জ্ঞানের দ্বারায়, পাণ্ডিত্যের দ্বারায় যদি সেবা করতে যাও, তাহলে সেবার মধ্যে অপরাধ আসবেই, হবে না। শাস্ত্র সিদ্ধান্ত এইগুলো বলেছে, নিয়ে এসো ওটা আমার কাছে। ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করতে হবে। আচ্ছা, আমরা ভক্তি করব, ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের কথা লেখা থাকলো কেন? কি চন্দন ভাই বলো এই বিষয়ে, তোমার কিছু জানা রয়েছে? অরুণ ভাই বলো, এটা তো আমাদের ক্লাস, বলো। দারুণ কথা। অরুণ ভাই ভাগবতের একটা সুন্দর বিশ্লেষণ করে বোঝাচ্ছে যে ব্রহ্মকে নষ্ট করে পরম ব্রহ্মের উপাসনা করলেও আমরা পরম ব্রহ্মকে কখনো পেতে পারি না। কথাটা খুব সুন্দর কথা। কিন্তু ব্রহ্ম কি আর পরম ব্রহ্ম কি, সেই সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। ব্রহ্ম এবং পরম ব্রহ্ম, কথাটা বোঝার চেষ্টা করো। ব্রহ্ম কোনটা আর পরম ব্রহ্ম কোনটা, বুঝতেছ? তাহলে আমরা শাস্ত্রে ভগবান কপিলদেব বললেন ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করতে হবে। এর মধ্যে কি রয়েছে? জীবন শক্তি, প্রাণ শক্তি সব এর মধ্যে গুছানো রয়েছে, বুঝেছ? স্মৃতি রয়েছে, শক্তি রয়েছে, জ্ঞান, যা কিছু সব কিছু এর মধ্যে শক্তিটা গুছানো রয়েছে। আর সেই বস্তুকে যদি আমরা যত্ন সহকারে রক্ষণ না করতে পারি, তাহলে আমরা কিন্তু স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে আমরা পাগল হয়ে যেতে পারি, কামনায় বাধা পড়লে মৃত্যুতে পতিত হতে পারি। এই জন্য ভগবান কপিলদেব বলছে ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে ভজন জড়িয়ে রয়েছে বিশেষভাবে। সাধক সাধনা করতে গেলে যদি ব্রহ্মচর্য ব্রত না করে, সাধনায় সে এগিয়ে যেতে কখনো পারবে না। অর্থাৎ ভগবান কপিলদেব বললেন ভক্ত যদি যৌন জীবন সম্পূর্ণ ত্যাগ করা সবচেয়ে ভালো ভক্তের পক্ষে, কিন্তু যদি না পারে অন্যথা ভক্তের পক্ষে ধর্ম অনুশাসন অনুসারে বিবাহ করে শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবনযাপন করতে পারে। কেবলমাত্র ভক্ত সন্তান উৎপাদনের জন্য দম্পতির মিলিত হবে, বুঝতে পারছো? প্রয়োজনে যে ওইটা আমার দরকার, ওইটা পেয়ে গেলে আর নয়। তাহলে কি দরকার? যে আমার কুলে একজন যেন সৎ সন্তান আসে। আচ্ছা, সৎ সন্তান প্রয়োজন যদি কেউ চায়, তাহলে কি করতে হবে? তোমাকে এখন থেকে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করতে হবে, তোমাকে নিরোগী হতে হবে। তোমার মধ্যে যদি কোনো রোগ এসে যায়, স্মৃতিভ্রষ্ট হয় বা কোনো কিছু দুর্বলতা থাকে, তাহলে ওই যে তোমার ওই দুর্বলতার কারণে জেনারেশন যে আসবে, তার মধ্যে ওই দুর্বলতাটা শুরু থেকে জন্ম থেকেই দেখা যাবে। কিন্তু তুমি যদি সর্বস্ব কিছু দিয়ে ব্রহ্মচর্য ব্রত করে ফিট থাকো, তাহলে তোমার গর্ভের সন্তানটা সে অনেক গুণ সম্পূর্ণ হবে, বুঝতে পারছো? অনেক কিছু ঋষি পুত্র, ঋষিদের মতো পুত্রের জন্ম হবে, তেজস্বী পুত্র হবে, যে ধর্মকে রক্ষা করবে আর জন্য সর্বশক্তিমান হবে। একাই হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে লড়াই করে তিনি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, আর তুমি একজনের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে না, বুঝেছ?
তো এইবার বললেন মৌন ব্রত অবলম্বন করতে। মৌন শব্দের অর্থ হ্যাঁ বোবা, বলে না দেখ লোকটা কি মৌন, কথা বলতে পারে না, বোবা। তাহলে বললেন মৌন ব্রত অবলম্বন করতে হবে, অর্থাৎ ভক্ত ভক্তি কর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকবে, কিভাবে ভক্তিতে এগিয়ে যাবে সেইটাই তার কাছে প্রয়াস। অর্থাৎ অনর্থ কথা সে বলবে না, তাহলে অর্থহীন বাক্য আলাপে সে সময় নষ্ট করবে না। ভক্ত কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কথা ছাড়া আন কথা, কুকথা, গ্রাম্য কথা, এই কথার থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নিবে। একমাত্র কৃষ্ণ কথা সার, আর সকল অসার। নিতাই গৌর প্রেমানন্দের। মনে থাকবে তো না? বুঝতে পারছে না? পারেনি? ভালো লাগছে? আরো ভালো লাগবে, এটাকে ভালো করে শোনো, শুনলে বুঝতে পারবে। পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত কর্মের ফল নিবেদন করে স্বধর্ম পালন করতে হয়। এই চঞ্চল হও না, কি বলছে? পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত কর্মের ফল নিবেদন করে স্বধর্ম পালন করতে হয়, মানে সুখ আর দুঃখ, ভালো আর মন্দ সবই ভগবানের ইচ্ছা। এতে বিভ্রান্ত হলে হবে না। আনন্দ ভগবানের ইচ্ছা, আর দুঃখও যদি আনন্দ। কেউ যদি আমার প্রশংসা করে সেটাও যেমন আমার কাছে আনন্দ, কেউ যদি আমার নিন্দা করে সেটাও আমার কাছে মনে হবে ভগবানের অনন্ত কৃপা। কি কোনোটাই খারাপ না। তাহলে কৃপাটা কি বলে? কৃপাটা হচ্ছে দুঃখ, আনন্দ হচ্ছে পড়ে যাওয়ার ভয়। নাম যশ প্রতিষ্ঠা শুকরের বিষ্ঠা। ওই নাম যশের পিছনে আমরা ছুটতে যে পড়ে যাওয়ার ভয়। কিন্তু যদি কেউ নিন্দা করে তাহলে মনে করবে তুমি তোমার ভজনটা আগের থেকে আরো ভালো হতে যাচ্ছে। কেন? তুমি তাহলে ভজনমুখী হবে, তুমি তোমার দুর্বলতাটা, খারাপটা তুমি ধরতে পারবে। কেউ যদি ধরো আমার নামে কোনো কিছু পাঁচ কথা বলে, তখন আমার মনে হবে যে আমার কোথাও দুর্বল আছে, নাহলে সে বলছে কথা, তাহলে আমার দুর্বলটা কোথাও আমাকে খুঁজার সুযোগটা ভগবানের কাছ থেকে আমি পেতে পারি। ওই জন্য যারা নিন্দা করে বা যারা খারাপ বলে, এরা খারাপ নয়। কেন? আমার দোষ আছে বলেই তো তারা আমার কোথাও ভুলটা ধরে দিচ্ছে। আর আমি যখন সেই দোষগুলো থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারবো, তখন আমাকে কেউ বলতে পারবে তাহলে আমার দোষ আছে বলেই বলে। এই জন্য বললেন সমস্ত কর্ম ভগবানকে নিবেদন করতে হবে, সে ভালো হোক আর মন্দ হোক। অর্থাৎ ভক্ত কখনো ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য কোনো কাজ করে না। চন্দন ভাই শুনছো? ইন্দ্রিয় তর্পণ মানে এই নাম যশ প্রতিষ্ঠা বা নাম পাওয়া, ওই কাজটা করলে মনে হয় খুব নাম পাবো, ভালো পাবো, কিছু মনে করো না। তুমি ভাবে আমাকে বলছি এটা ভেবো না। কিন্তু আচ্ছা, আমরা এগুলো পাওয়ার জন্য ছুটছি তো। কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরী তিনি অযাচক বৃত্তি, মানে কেউ দিলে খায় আর নচেত উপবাসে কাটায়। কিন্তু সেই ভগবান তাকে স্বপ্ন আদেশ করলেন। ভগবানের স্বপ্ন আদেশ কি হয়েছে না, ভগবানের গায়ে প্রচুর যন্ত্রণা হচ্ছে, ভগবান পুরীধামে গিয়ে মলয় চন্দন নিয়ে আসতে বলছে, নিয়ে এসে তার গোবিন্দের অঙ্গতে লেপন করার কথা বলছে। কিন্তু এইবার এই প্রশ্ন আসতে পারে, ভগবান স্বপ্ন দিলেন মাধবেন্দ্রপুরীকে, মাধবেন্দ্রপুরীকে ভগবান গিরিগোবর্ধন পরিক্রমা করে বৃক্ষের তলায় বসে রয়েছে, ভগবান স্বয়ং বালক রূপ ধারণ করে মাধবেন্দ্রপুরীকে দুগ্ধের ভাণ্ড দিয়ে গেল। বুঝেছ? এখন ভগবান স্বপ্ন দিয়েছে, মাধবেন্দ্রপুরী কি করলেন, সেবকদের উপরে ভগবানের সেবার দায়িত্ব দিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। এলেন কোথায়? রেমুনা। আর সেখানে রেমুনার একবারে মানে কি বলছে, মানে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ হচ্ছে গোপীনাথ, বিশাল নাম। বুঝেছ? তো ভক্ত কি হয়, এই গ্রামে ধরুন এসেছে, এই গ্রামে একটা ধরুন মন্দির রয়েছে, কি একটা ভাগবতের জায়গা রয়েছে, আজকের দিন ধরুন কোনো ভক্ত এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, বলাই যায় না ভগবানের ইচ্ছায়। সে যদি প্রকৃত ভক্ত হয়, হরি কথা যদি প্রকৃত তার শোনার জন্য হৃদয় কাঁদে, সে কিন্তু তার কাজকর্ম ফেলে দিয়ে কিন্তু এখানে আসবেই, আমার বিশ্বাস। আমরা যাদেরকে ডাকছি তারা আসতে চায় না, কিন্তু প্রকৃত হরি কথা পিপাসু ব্যক্তি যদি কোনো কারণবশত এইরকম সঙ্গটা দেখে ফেলে, তোর কাজ থাক, আত্মীয় বাড়িতেও যদি যেতে চায়, সেখান থেকে অনুষ্ঠান না আসলে সে আত্মীয় বাড়িতেও যেতে পারবে না। এটাই হলো ভক্তের লক্ষণ। তো মাধবেন্দ্রপুরী গিয়েছেন,
যে দেখছে সন্ধ্যার সময় তো মন্দিরের মধ্যে বহু ভক্তের আগমন হয়েছে, বুলুধ্বনি চলছে, শঙ্করধ্বনি চলছে, হ্যাঁ, ঝাঁঝ বাজছে। মাধবেন্দ্র পুরী দূর থেকে গোপীনাথকে দর্শন করে প্রণাম নিবেদন করছে। তো সবাই আনন্দের মধ্যে মাধবেন্দ্র পুরী দর্শন করছে দূর থেকে। হঠাৎ এখন কি করছে, পূজারী ঠাকুর রন্ধন করে ভোগ নিয়ে যাচ্ছে। তো মাধবেন্দ্র পুরী একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা এই গোপীনাথের মন্দিরে সন্ধ্যাকালীন কি ভোগ হয়? বলে ক্ষীরকেলি। কি ক্ষীরকেলি? মানে পরমান্ন, বুঝেছ? ভগবানের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বস্তু, দুগ্ধ দিয়ে বস্তু বানানো ভগবান খুব পছন্দ করে। তো মাধবেন্দ্র পুরী মনে মনে চিন্তা করলেন, যদি একবার ওইটা পরমান্ন আমি একটু সেবা করতে পারতাম, তাহলে আমি এই রন্ধনটা ওই শিখে আমি আমার গোপালকে সেবা প্রদান করতাম। কিন্তু মনে মনে চিন্তা করলো, হায় হায় কি বড় অপরাধ করলাম, এখন ভগবানের মন্দিরে সেবায় যাচ্ছে, তার আগে আমার মনের মধ্যে এরকম কুচিন্তা এসে যাচ্ছে, তদ্রূপ কেন রন্ধনের জায়গায় কাউকে প্রবেশ করতে নেই, আনজন কুজনকে ওখানে কথা বাক্য বলতে নেই কেন? তোমার ওই ভগবানের রন্ধনটা যদি কেউ দর্শন করে নেয়, তাহলে সেই দর্শনের মাধ্যম দ্বারাই ও যদি মনে করে যদি আচ্ছা এটা আমি আগে যদি একটু পেতাম ভগবানকে দেওয়ার আগে, তাহলে ওই রন্ধনটা যত পূজারী নিষ্ঠা থাকুক, ভক্তি থাকুক, ওই রন্ধনটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে, ভগবানটা গ্রহণ করবে না। এবং যেখানে ভগবানের রন্ধন হবে সেখানে কথাবার্তা, ফোন, এগুলো আমাদের তো এখন সব কিছু চলে, এগুলো ভগবানের রন্ধন কেউ যদি মনে করে এটা গায়ের জোরে হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত ভগবানের যেখানে রন্ধন হবে সেখানে নিষ্ঠা থাকবে, ভক্তি থাকবে, থাকবে না? সেগুলো যদি হারিয়ে যায় কি হবে? এই সাইলেন্ট কর। তো এইভাবে বললেন কি না, মাধবেন্দ্র পুরী মনের দুঃখে মনে মনে চিন্তা করলেন, হায় হায় বড় অপরাধ করে ফেলেছি ভগবত চরণে, ভগবানের এখনো ভোগ নিবেদন হয়নি, তার আগে আমি আমার সেবার চিন্তা করলাম। মনের দুঃখে তিনি কি করলেন, ওখান থেকে চলে গেলেন। দুঃখ হলে তো মানুষ চলেই যাবে। গিয়ে বাজার রয়েছে, যেমন আমাদের নিকাশি বাজার রয়েছে না, ওই বাজারে দেখবেন অনেকগুলো ছোট ছোট ঘর রয়েছে না, চালা ঘর রয়েছে না, তো সেই চালা ঘরের মধ্যে বসে পরম আনন্দে ভজনের মধ্যে ডুবে গিয়েছে, ভগবানের নাম করছে জপের মধ্যে দিয়ে। আচ্ছা বলুন তো, পূজারী কি করেছে? ভগবানকে ভোগ নিবেদন করেছে, সেই ভোগের প্রসাদ সব ভক্তদেরকে নিবেদন করে মন্দির বন্ধ করে তিনি তার গৃহে চলে গিয়েছে। আচ্ছা ভগবান কি ঘুমাতে পারে? ভগবান ঘুমাতে পারছে না। কেন? ওই যে ভক্ত না খেয়ে দিয়ে সেই যে হাট চালার মধ্যে বসে রয়েছে, ওই চিন্তা করে ভগবান কি করলেন, ব্রাহ্মণ যে দ্বাদশটা ভাণ্ড, ওই যে ভগবানকে ক্ষীর নিবেদন করতো, তার মধ্যে একটা ভাণ্ড কি করেছে, ভক্তের জন্য কখনো অলক্ষে চুরি করে নিচ্ছে। তাই এরা ভক্ত নয় কি আমরা ভক্ত? মানে বাইরে অনেক বড় মোটা মালা পরেছি আর তিলক রেখেছি, শিকা রেখেছি, আমাদের কেউ ভক্ত বললে আমরা সেই ভক্তের জায়গা? ভক্ত মানে কি? যেদিন থেকে গুরু পাদপদ্মা আশ্রয় করেছি সেদিন থেকে এই দেহটা আমার নয়, এটা গুরুদেবের দেহ। এই দেহ দিয়ে আমি গুরু সেবা করব, ভগবানের সেবা করব এবং জনসেবার জন্য আমি আমার নিজের জীবনকে উৎসর্গ করব। এটা তো আমার গুরু দীক্ষা হয় নাই। আমি আমার কথা বলছি। আমি যা কিছু কাজ করতে গেলে আগে আমার গুরুদেবের কাছ থেকে এইটা জানতে হবে যে গুরুদেব কি করব। দীক্ষা তো নিয়েই ফেলেছি, কিন্তু আমি যে এই কাজটা করতে গেলে আমার বিবেক বাঁচতে, যে দেহটা তো আমার নয়, তাহলে আমি ওই কাজটা করতে গেলে তোমার তো কৃপা বা তোমার আদেশ না নিয়ে কি করে করব? তখন গুরুদেব বলবে, যা করছো 12 মাসে 12, তার থেকে কম পারো। তোমাকে বলবে, কেন? তুমি ভজনে এগিয়ে যেতে হবে। কথা বলছি, বুঝতে পেরেছে? প্রয়োজনে তুমি তাকে তার প্রয়োজন অনুসারে তার সঙ্গ প্রদান করো, কিন্তু বেশি নয়। ভজনটা তোমার আস্তে আস্তে করে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মাধবেন্দ্র পুরী কি করলেন, পরম আনন্দে ভক্তি সহকারে সেই হাট চালার মধ্যে বসে ভগবানের নাম গুণ কথা কীর্তন করছে। ব্রাহ্মণ যে শুয়ে পড়েছে, ভগবান স্বপ্নের মধ্যে বলছে, ও ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ওঠো, তুমি ঘুমাচ্ছ, আমি ঘুমাতে পারছি না। তখন ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করছে, কে তুমি? বলছে, আমি গোপীনাথ। তুমি ঘুমাতে পারছো না কেন? বলছে, আমার ভক্ত না খেয়ে যদি সে হাট চালায় বসে আমার নাম করে, আমি কেমন করে ঘুমাবো? আমার ভক্ত না খেয়ে থাকবে, আমি ঘুমাতে পারি? তত ভগবান বলছে, এই জগতে প্রত্যেকটা জীবই হচ্ছে আমার সন্তান, এদের জন্য আমি কাঁদি।
কেন এরা কবে সদ্গুরুদেবের চরণাশ্রয় করবে, তার মাধ্যম দ্বারা কবে আমার কাছে ফিরে আসবে? যতক্ষণ না জীব আমার কাছে ফিরে আসতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কাঁদি, কেন এরা তো আমার সন্তান। কিন্তু ওরা মায়ের জগতে পড়ে আমাকে ভুলে আমার মায়াকে কি করেছে, জাপটে ধরছে। এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটাই উপায় হচ্ছে মহতের সঙ্গ, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ, সদ্গুরুদেবের কৃপা। ওই মায়াজাল ছুটে পালিয়ে যাবে তোমার কাছ থেকে। তোমার পরীক্ষা করো এই বয়সে, আমি তো এখন থেকেই বললাম কথা, তুমি সদ্গুরুদেবের কাছে আশ্রয় করো, জপ করো, দেখবে ওইগুলো তোমার মাথায় ওইগুলো থাকবে না, ওই নেশা এমনি কেটে যাবে। যে 16 মালা জপ করতে হবে, শোয়ার আগে আমাকে গুরু বাক্য মেনে আমি ফোন আমি আমার কাছে রাখবো না, আমি 16 মালা জপ করবো। রাত্রিবেলা বিশেষ করে, সারাদিন ফোন থাকলেও রাত্রি হয়ে গেলে আমি আমার ফোন আমার কাছে রাখবো, সাইলেন্ট করে এমন জায়গায় রাখবো আমার মন চাইলেও আমি ওখানে আর যাবো না। কেন? আমি জানি ওইটা আমার ভজনে অনেক ভুল পথে আমাকে পরিচালিত করতে পারে। তাই মাধবেন্দ্রপুরী হাটচালায় বসে বসে নাম করছে, আর ভগবান কি করছে, সেই ব্রাহ্মণকে স্বপ্ন দেখিয়েছে। ব্রাহ্মণ তো ঘুম থেকে উঠেই মনে মনে চিন্তা করলো এটা স্বপ্ন না এটা সত্য। তাই তিনি কি করলেন, ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে বিগ্রহ সেবা, মানে এত বিগ্রহ মন্দির টন্দিরে যে আমরা ঢুকে যাই, কত অপরাধ আছে জানো, অনেক হিসাব আছে ওগুলো, কোন সময় কোন মুহূর্তে ঢোকা যাবে কি ঢোকা যাবে না এগুলো জানতে হয়। অনেকে তো দেখতেছি আমি জানেই না ওই সব বিদ্যা, ঢুকতেছে ব্যক্তিছে যেন ঘর, ওগুলো জানতে হবে, নানা অপরাধ পড়ে যাবে তুমি। এই জন্য গুরুর সঙ্গ, গুরুদেবের কাছ থেকে জানতে হবে কখন মন্দিরে কোন অবস্থায় ঢোকা যাবে, কোন অবস্থায় ঢোকা যাবে না। তারপরে হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা, তোমাকে উপদেশ না করলে, যেমন ভগবানের তোমার ঘরে যদি কেউ ঘুমায় তুমি ফট করে ঢুকে যেতে পারবে? তোমাকে তাকে তার আদেশ নিতে হবে। তাদের ভগবানের কোন মুহূর্তে কোন সময়ে আদেশ অনুসারে গুরুদেবের কাছ থেকে জানতে হবে। এবং যখনই তুমি ঢুকো হাততালি দিয়ে ঢুকতে হবে। কেন? তিনি যদি এই মুহূর্তে সেবার মধ্যে থাকে তাহলে তার সেবাটা কি হয়ে যাবে, বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। তবু আমাকে দেখে ফেললে, তা আমি যদি ওনাকে আগে সচেতন করে দিয়ে একটু দাঁড়িয়ে আমি তারপর প্রবেশ করি, তাহলে আমার অপরাধ কম হবে। ওই জন্য যেখানেই ভোগ নিবেদন হয় দেখবেন কিছু সময় ওখানে অপেক্ষা করে ভগবানের নাম গুণকীর্তন জপ টপ করে না, বাইরে বেরিয়ে এসে জপ করে না, তারপর আবার হাততালি দিয়ে কেন প্রবেশ করে, জানে যে ভগবান সেই ভগবানকে যে বস্তু নিবেদন করেছে ভগবান সেটা সে গ্রহণ করে। কিন্তু তোমার আমার সেই বিশ্বাস না হলে কি করে হবে? তো এখন মাধবেন্দ্রপুরী বসে সেখানে জপ করছে, ব্রাহ্মণ ঠাকুর সানাদি সেরে মন্দিরে প্রবেশ করে দেখলেন ভগবানের চরণের তলায়, ঠিক আছে, উত্তরের নিচে একটা ভাণ্ড, মানে ক্ষীরের ভাণ্ড ভগবান ভক্তের জন্য লুকিয়ে রেখেছে। ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করলেন, ভগবান ভক্তের জন্য আমার অলক্ষ্যে কখন তিনি এভাবে রেখেছে, তাহলে সেই ভক্তটা কেমন ভগবানের উপাসনা করে। কথাটা বোঝার চেষ্টা করো। আমরা এখানে যারা আছে সবাই ভগবানের ভক্ত, কিন্তু কেউ আড়াল থেকে মানে কৃপা পাচ্ছে, আবার কেউ কৃপা পাওয়ার জন্য ছুটছে, কেউ শক্তি কারো কাছে আসতেছে আর কেউ শক্তির পিছনে ছুটছে। কথা বলছি বুঝো? তাহলে কোথা থেকে সেই শক্তিটা ভগবান তাকে দিচ্ছে? তাহলে কোথাও না কোথাও তার মনটা বা তার দেহটা বা কোনো কিছু, তার চিন্তাটা অনেক উচ্চ প্রকারে আছে, যেটাই আমি তুমি যেতে পারছি না। কথা বলছি, বুঝতে পেরেছ? তখনই সেই ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করলেন, ত্রিজগতে মানে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, এই ত্রিজগতে এমন কেউ সৌভাগ্যশীল মানব আছে বলে আমার জানা নাই, যার জন্য স্বয়ং ভগবান তিনি কি করেছে, আমার অলক্ষ্যে তার মায়া শক্তির মাধ্যম দ্বারা একটা ক্ষীরের ভাণ্ড ভক্তের জন্য চুরি করে রেখেছে। এখন সেই ব্রাহ্মণ দু নয়নে অশ্রু বিগলিত হচ্ছে যে ভক্তির কিরকম ভক্তি, আমরাও তো ভক্তি করি, তিনি কিভাবে ভক্তি করে যার জন্য ভগবান ঘুমাতে পারছে না, তাকে না খাবিয়ে ঘুমাতে পারছে না, সে কেমন ভজন করে। আমরাও তো ভজন সাধন করি, তিনি কিরকম ভজন সাধন করে। তার সেই কথাগুলো যত ভাবছে নিজেকে তত ছোট মনে করছে, আর নয়ন দিয়ে গল গল করে অশ্রু বিগলিত হচ্ছে। আবার মনের মধ্যে আবার অনেক সময় আবার আনন্দ হচ্ছে যে আমি এইরকম জনন ভক্তের সঙ্গ দর্শন করতে পারবো তো,
যে ভক্তের জন্য স্বয়ং ভগবান ক্ষীর চুরি করলো, এমন ভক্তের সঙ্গ করাও অনেক সৌভাগ্য। এই চিন্তা করে কি হয়েছে, কি হলো? হ্যাঁ 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 কি আছে বল? হ্যাঁ হ্যাঁ কিটা কি আছে না, কি আছে কি বল, আমাকে কি বল না, ওটা তো ভাব হয়ে গেছে, তো ভাব কিছু রাধারানী প্রমাণ দেখাবে, দেখাবে, দেখো নিজে নিজেই দেখ কাঁদছে, আমি তোকে কিছুই বলি না আর কিছুই করি না, ও তো ঘুমাইছিল। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল, শান্ত। তো কিছু জিনিস তো ভগবান ডাইরেক্ট দেখাতে পারে না, কারো মাধ্যম দ্বারা কিছু শক্তি দেখিয়ে দেয়। দেখো ও কিন্তু একবারে মাথা ঠুকে করে শুয়েছিল, ও ছটা উঠে এখানে চলে আসতে চাচ্ছে, কি ও বলতে চাচ্ছে ও বলতেই পারছে না, যেন ওর কোনো কষ্ট হচ্ছে বা কিছু ঝামেলা হচ্ছে। তাই একটা শিশুর মধ্যেও ভগবত কৃপা দর্শন করা যায়, কিন্তু ও তো নিজেই ঘুমাইছিল, আমরা তো কিছুই বলি না। এবং ভাবো মূর্তি বিগ্রহটাও আলাদা হয়ে গেছে, তুই দর্শন কর, প্রেম সে বলে নিতে হয় গৌর প্রেমানন্দের। এটা বাস্তবে এটাকে অনুভূতি করতে পারবে না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আজকে ওর মুখটা এটা দেখ, ভবিষ্যতে তোরা দেখবি দুটো সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে। প্রেম সে বলে নিতে হয় গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। তো সেই ব্রাহ্মণ কি করলেন, সেই ক্ষীরের ভাণ্ডটা নিয়েই পরম ভক্তি সহকারে বলছে, কার নাম? মাধবেন্দ্রপুরী। কার নাম? মাধবেন্দ্রপুরী। যার জন্য গোপীনাথ করলো ক্ষীর চুরি, কার নাম? মাধবেন্দ্রপুরী। যার জন্য ভগবান স্বয়ং ক্ষীর চুরি করেছে। বলতে বলতে মাথায় ভাণ্ডটা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ভক্ত কি করছে? ভক্তি ধর্মে নিজেকে তন্ময় হয়ে গিয়েছে, জড়জগতের ডাকটাও পর্যন্ত তার কর্ণে প্রবেশ করছে না, তিনি শুদ্ধ চিত্রে ভগবানের নামে ভেসে গিয়েছে। নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনং হৃদয় নচ মদ ভক্ত যত্র গায়ন্ত্রী তত্র তিষ্ঠামি নারদ। নারদ বলছে, প্রভু তুমি থাকো কোথায় না, আমার ভক্তের হৃদয়ে থাকি। মাধবেন্দ্রপুরী তন্ময় হয়ে গিয়েছে নামের মধ্যে। ব্রাহ্মণ ডাকছে, কার নাম? মাধবেন্দ্রপুরী। কার নাম? মাধবেন্দ্রপুরী। গোপীনাথ করলো ক্ষীর চুরি। মাধবেন্দ্রপুরীর বারবার যখন কানে মানে ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে গেছে, কানে যখন পরশ করছে, বলছে আমার নাম মাধবেন্দ্রপুরী। ব্রাহ্মণ কি করলেন? ক্ষীরের ভাণ্ডটা হাতে দিয়েই মাধবেন্দ্রপুরীর চরণ দুখানা জড়িয়ে দুই নয়ন জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। বলছে, জানো গোপীনাথ তোমার জন্য ক্ষীর চুরি করেছে, তোমার মতো ভক্তের জন্য ভগবান ভালো করে ঘুমাতে পারছে না, স্থির থাকতে পারছে না। ভক্তবৎসল ভগবান তিনি ওই কান্তিক ভাবে যে কেউ ডাকে, কেউ তার নাম করে ভগবান, তিনি আর বৈকুণ্ঠে থাকে না, তিনি ভক্তের হৃদয়ে এসে যায়। মাধবেন্দ্রপুরে বুক ভেসে যাচ্ছে, ভগবান তার জন্য ক্ষীর চুরি করেছে, নাম হয়ে গেল ক্ষীরচোরা গোপীনাথ। ভগবান ভক্তের জন্য চোর উপাধি নিয়েছে, ভেবেছ? ব্রাহ্মণ ভক্তের দুখানা চরণে গড়াগড়ি দিতে শুরু করেছে। এরপরে ব্রাহ্মণ ওখান থেকে চলে গিয়েছে। মাধবেন্দ্রপুরী কি করলেন? জল আনি শেষ করে ক্ষীরের ভাণ্ডটা যেই মুখে দিয়েছে, সেই অপূর্ব, সেই ভগবানের প্রদত্ত দেওয়া ক্ষীর। এই জগতে আমরা ভগবানের জন্য রন্ধন করতে গেলে কত রকমের কত মেডিসিন দেই যাতে কত ভালো হয়, তার সঙ্গে যদি ভজন ভক্তি না থাকে, আপনি যতই মেডিসিন দেন না কেন, সেই অমৃতময় স্বাদ আনতে পারবে না। মাধবেন্দ্রপুরী কি করলেন? সেই ক্ষীরকে আস্বাদন করে পরম তৃপ্ত দিব্য আনন্দ অনুসন্ধান করলেন। হরিকথা শুনতে শুনতে দিব্য আনন্দ হয়, লোমে লোমে হর্ষণ হয়, গায়ে যন্ত্রণা হয়,
মনে হয় ভগবান তোমায় পাবো তো, কবে তোমার সেই করুণা হবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবো। ভক্ত কি করেছে, ভক্তি সহকারে সেই পরমান্ন প্রসাদ গ্রহণ করছে। প্রসাদ সেবা করার পরে মনে মনেই চিন্তা করলো, ব্রাহ্মণ যেভাবে আমার প্রণাম করলো, প্রাতঃ ওই ব্রাহ্মণ সবাইকে যে বলবে আমার জন্য স্বয়ং গোপীনাথ ক্ষীরচুরি করেছে। নাম যশ প্রতিষ্ঠার ভয়ে মাধবেন্দ্র পুরী কি করলেন, সেই ভাণ্ডটা আবার পরমান্ন যদি খেতে ইচ্ছা হয়, ভাণ্ডটাকে ভেঙে তিনি কি করলেন, ঝোলার মধ্যে রেখে রাতের অন্ধকারে প্রতিষ্ঠার ভয়ে ওখান থেকে চলে গেল। আর আমরা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য পাগল। কি করে আমরা প্রতিষ্ঠা পাবো, কি করে আমার সবাই প্রশংসা করবে, কি করে আমি নাম যশ পাবো, কি করে আমি উত্তম হব। ভগবান বলছে তুমি কোটি জন্ম চাইলেও তুমি উত্তম হতে পারবে না। উত্তম হবে যদি আমার শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করো। আমার শুদ্ধ ভক্ত যদি একবার কৃপা করে, তাহলে ভগবান কৃপা করতে আর সময় লাগবে না। এইরকম মাধবেন্দ্রপুরীর মতো শুদ্ধ ভক্তের কৃপা এবং করুণার প্রয়োজন রয়েছে আমাদের। নারদের মতো শুদ্ধ ভক্তের কৃপার করুণার প্রয়োজন রয়েছে, যার কৃপা যার করুণায় সংসার বন্ধন মুক্ত হতে পারবো। যার কৃপা করুণা হয়েছিল বলে ভগবত কৃপা করুণা পাওয়ার জন্য ভজন রাজ্যে প্রবেশ করবার সৌভাগ্য পেয়েছি। যার কৃপা ব্যতীত ভজনে আমি যতই চেষ্টা করি না কেন, আমি ভজনটাকে কখনো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। তাই হে ভগবান, আমি আগে যেন তোমার শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করতে পারি। আর ভক্তের সঙ্গ লাভ করলে আস্তে আস্তে ভগবত কৃপা লাভ হয়ে যাবে গুরু কৃপাতে। মাধবেন্দ্রপুরী প্রতিষ্ঠার ভয় ওখান থেকে চলে গেল। ভাবতে পারো, ওখানে আর থাকতে পারলো না, থাকতে চাইলেন না। ওখানে নাম যশ প্রতিষ্ঠার ভয়ে তিনি লুকিয়ে গেল। কেন না, গোপীনাথের সেবা। আমাকে যদি দেখতে আসে সকলে, তাহলে গোপীনাথের সেবায় বাধা পড়বে। এই জন্য প্রকৃত ভক্ত সবসময় দেখবে নিজেকে সবাইয়ের থেকে আলাদা করে নিতে চায়। কেন? জগৎ সংসারে জগৎ জীবের কল্যাণের জন্য ভগবান গুরুদেবকে বা শুদ্ধ ভক্তকে এই প্রতিনিধি হিসেবে এই সংসারে পাঠায়। কি করে নিজের শ্বশুর বাসনা ত্যাগ করে, কি করে মানুষকে ভক্তি জগতে এনে মানুষকে যাতে প্রেম বন্যায় ভাসি দেয়, যাতে সংসার বন্ধনের এইরকম অনন্ত জন্ম তার কেটে গিয়েছে, এই মোহমুক্ত হয়ে যেন গুরুপাদ পদ্ম চিন্তা করতে করতে যেন অপার সংসার সমুদ্র পার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা সেই দিকে লক্ষ্য রাখছি না। তো মাধবেন্দ্রপুরী তিনি ভগবানের আবার কৃপা এবং করুণা লাভ করল। তাই আমরাও কবে ভগবানের কৃপা পাব? আমরা যেই এখানে যতই সাধন করি, যতই আচার আচরণ করি, যতই নিষ্ঠা ভক্তির কথা বলি, যতক্ষণ না ভগবত কৃপা না হয়, যতক্ষণ না ভগবত দর্শন হয়, ততক্ষণ ভগবত তত্ত্ব মহিমা প্রকাশ করতে পারবে না। ভাগবত পড়ে জ্ঞান আর ভগবত যারা মহাপুরুষ, যারা ভগবানের দর্শন করে ফেলেছে, তাদের কথা, তাদের বিচ্যুবতী কথা মাধ্যম দ্বারা জগতের পরম মঙ্গল হয়ে যায়। যে কথা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই আগামী দিন ভোর 5টা থেকে 1 ঘন্টা ভগবত নাম করবার জন্য, নাম জপ করবার জন্য আজ থেকে এই মুহূর্তে, যে আর কাল বিলম্ব না করে আগামী দিন প্রাতঃ থেকেই আমি ভজন শুরু করবা। প্রেম সে বলে নিতাই গৌর প্রেমানন্দের। অর্থাৎ ভক্ত কখনো ইন্দ্র তর্পণের জন্য কোনো কাজ করে না। ইন্দ্র তর্পণ মানে জানো, নাম যশ প্রতিষ্ঠা এগুলোর জন্য করে না। কি করে? শুধু সে তার দুঃখ হয়, সে নিজে কাঁদে, কিন্তু কাউকে জানাতে চায় না। তার দুঃখটা একটাই, ভগবান কবে তোমার একটা শুদ্ধ ভক্ত হবে। একজন যদি ভক্তি জীবনে, যে যত পাঠক বা ভক্ত তার জীবনে যদি একজনকে যদি সে সঠিক ভাবে তৈরি করে যেতে পারে, তাহলে সেই মরে যেও সে অমর হয়ে থাকে। কিন্তু সারা জীবন অনন্তজন তৈরি হয়ে গেছে, একজন গুরুমুখী ভজন চাচ্ছে না, তাহলে কি হবে?
তাহলে ভক্ত কখনো ইন্দ্রতর্পণের জন্য কোনো কাজ করে না। তিনি যা কিছু আয়োজন করে, যা কিছু গ্রহণ করে, যা কিছু উপার্জন করে, তা সবই ভগবানের সন্তোষ বিধানের জন্যই নিবেদন করে। সন্তোষ মানে জানো, মানে ভগবানের আনন্দ, ভগবানকে আনন্দ হয়। যেমন চন্দন ভাইয়ের একটা কাজ আমার খুব আনন্দ হয়েছে, যে আমাদের তমলুক মঠে রাধা গোবিন্দের জন্য একটু সোনার একটা বস্তু, হ্যাঁ, জড় জগতে ওটা অর্থ দিয়ে কেনা যায়, কিন্তু এই মনটা, তার মনের মধ্যে এই চিন্তা হয়েছে যে ভগবানের নাকে, রাধারের নাকে আর ভগবানের দুই কানে যদি আমি এটা দিতে পারি, আমি তো থাকবো না চিরদিন, কিন্তু এই যতদিন মন্দির থাকবে ততদিনই আমার দানটা সঠিক জায়গায় রয়ে যাবে। এই জগতে যা কিছু দান, যা কিছু সব তো চলে যাবে, কিন্তু আমার তার ইচ্ছা এইটা। তো বানানোর জন্য ছুটে গিয়েছিল ভগবানকে দেওয়ার জন্য। আমার খুব আনন্দ হয়েছে, কেন ও আমাকেও ভগবান অর্থ দিয়েছে, কিন্তু এরকম মন দেয় নাই, পারি নাই, কিন্তু ওর মধ্যে মন রয়েছে। এটা খুব ভালো, এই লক্ষণগুলো ভালো। তো এইভাবে বললেন কি না, ভক্ত ভগবানের সন্তোষ বিধানের জন্যই সব কিছু নিবেদন করে। তাই ও যে কাজটা করছে ওটা যদি প্রকৃত ভগবানের সন্তোষ বিধানের জন্য হয়ে যায় তাহলে ভালো, কিন্তু যদি একবার নাম যশ প্রতিষ্ঠার জন্য হয়, কি আমি এইটা দিয়েছি ওইটা করেছি, তাহলে শেষ হয়েছে। কেন আমরা এই জগতে যা কিছু আমরা আমাদের জন্য ভগবান যা কিছু দিয়ে রেখেছে, সেগুলো কিন্তু ভগবানের সন্তোষ বিধানের জন্য, আমার আপনার জন্য নয়। অনায়াসে যা উপার্জন হয়, উপার্জন মানে জানো আমরা যেগুলো রোজগার করি, বলছে সেটা অনায়াসে যা উপার্জন হয় তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা ভক্তের কর্তব্য। বুঝতে পারছো না? পারোনি? কিন্তু অর্থাৎ জীবিকার জন্য, শরীর ধারণের জন্য কিছু রোজগার কর্ম করতে হয়, হয় না? আমাকেও করতে হয়। কিন্তু আমরা যদি মনে করি যে এই অর্থটা আমরা অধিক রোজগার করব, তাই অধিক রোজগার কিসের জন্য? বিষয় মানুষরা একটা ঘর করছে, বাড়ি করছে, আমরা তার সঙ্গে সমকক্ষ পাল্লা দেওয়ার জন্য আমরা কি করছি? ঘর, বাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স এগুলো করছি। তাই এখন কলিযুগে দেখছো না, যারা ভক্তি সম্বন্ধে একটু লাইনে আসছে তারা গাড়ি বাড়ি মালিক, ট্যাটার্স দেখাচ্ছে, কিন্তু রূপ সনাতন রাজার মন্ত্রী পদ ত্যাগ করে বৃন্দাবনে ভিক্ষা করে খেয়েছে। তাই তারা ভগবত কৃপা পাবে না, আমি আপনি পাবো? আমরা যেগুলো করি এটা যদি ভগবত মানে ভগবানের সন্তোষ বিধানের জন্য যদি ভগবান কিছু দিয়ে থাকে, সেটাই কোনো অপরাধ নেই। নিজের কিন্তু ব্যক্তিগত ইন্দ্রচরিতার্থ করার জন্য কোনো কিছু করা যাবে না। মানে লোকের সঙ্গে ট্যাটার্স বোঝাই করে যে আরে অনেকজন পাঠক পাঠ করতে যাচ্ছে মোটরসাইকেল চড়ে, হাই সেদিন পাঠ করলো 4 চাকা চড়ে, মানে আমি একটা 4 চাকা নিয়ে যাব, এটা বিশেষ কিছু ব্যাপার না। এগুলো লোক দেখানির ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে, যে আমি কি ট্যাটার্স আছে, আমার কতটা ই আছে, বড় বড় কীর্তি নিয়ে যাবো না। আজকে জগতে 40,000 50,000 60,000 টাকা নিচ্ছে, তার ভালো ভালো গাড়ি কিনে সেটাই চড়ে যাচ্ছে, লোক মনে করছে তাহলে অনেক উচ্চ মার্গের বড় কীর্তনিয়া। আরে ওরা তো নিজের আত্মকল্যাণ করতে পারবে না, জগতের কল্যাণ তো দূরের কথা, নিজে বাঁচুক, অন্যকে বাঁচানো তো দূরের কথা, আগে সবসময় ভাববে আগে নিজের আত্মকল্যাণ, তারপর তো অপরের কল্যাণ চাইবে। ভগবান ব্যবসার জিনিস নয়, ভগবান ভক্তির জিনিস। তাকে নিয়ে আমরা কি করছি? যা খুশি তাই করছি। ভগবানকে পাওয়ার জন্য আগে ত্যাগের দরকার। আমরা ত্যাগ ধর্মের কথা বলছি, আচ্ছা ভোগ ধর্মের মধ্যে ঢুকে রয়েছি। আমি আমার কথাই বলছি, কি কোথায় মহৎ কাকে বলে? বলে যার অনুকম্পায়, যার পরশাতে আরেকজনের ভক্তি জন্ম হয়ে যায়, যার সঙ্গ লাভ করলে তোমার সংসার বাসনা থেকে তুমি মুক্ত হয়ে যেতে পারো। এই হলো শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ। যা সঙ্গ লাভ করলে হৃদয়ে প্রেম আসে, ভক্তি আসে, ভজন সুখ আনন্দ হয়। যা সঙ্গ পাওয়ার জন্য ভগবানও চেষ্টা করে যে কবে সেই জনটার সঙ্গ লাভ করব। ভগবান বৈকুণ্ঠে থাকে না, ভগবান শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে থাকে। বুঝেছ? তাহলে অর্থাৎ জীবিকার জন্য, শরীর ধারণের জন্য কিছু রোজগার কর্ম করতে
হবে। কিন্তু অতিরিক্ত ধন সংগ্রহের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত নয়। এখন তোমরা আমাকে বলতে পারো যে আমিও তো দেখছি একদিন তুমি 2-3টা পাঠ করেছো। কে? আমি করেছি। কিসের জন্য? অর্থের জন্য না প্রচারের জন্য? মহাপ্রভুর ইচ্ছা জগতের কাছে প্রচার করবার জন্য। কত জায়গায় 2-3টা করে পাঠ করেছি, হ্যাঁ, কিন্তু অর্থের জন্য নয়, মহাপ্রভুর ইচ্ছা জগৎ সংসারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কেবল অর্থ উপার্জনের জন্য সারাদিন রাত কঠোর পরিশ্রম করা ভক্তের কখনো কর্তব্য নয়। অনেকে দেখছেন ভক্তি পথে এসে পাঠ করছে, রন্ধন করছে, ভগবানের সেবা করছে, করে না? সবগুলোর সঙ্গে কিন্তু আপাততভাবে অর্থ কামনা জড়িয়ে রয়েছে। একজন মনে করছে আমি যেদিক দিয়ে হোক কেন, আমি এই কাজগুলো যদি শিখে থাকি এগুলো দিয়ে অর্থ উপার্জন করা যায়। বলে হ্যাঁ, অর্থ উপার্জন করা যায়, কিন্তু প্রেম পাওয়া যায় না, ভক্তি পাওয়া যায় না, ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়াও সম্ভব হবে না। তুমি কপটতা করলে তোমাকে কিন্তু ভক্তি জগতে তোমাকে পড়তে হবে। এই জন্য কঠোর পরিশ্রম করা কখনো কর্তব্য নয়। অধিকাংশ মূল্যবান সময়, কি বলছে? সময়টা হচ্ছে মূল্যবান। তাহলে অধিকাংশ মূল্যবান সময় কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলনে নিয়োজিত থাকা কর্তব্য, নিজের ভজন সাধন নিয়ে থাকার কর্তব্য। কিন্তু আমরা কি করেছি? নিজের ভজন সাধনকে ফেলে অপরের কি করে কল্যাণ হয় সে চিন্তা করেছি, কিন্তু নিজের কল্যাণটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আগে নিজের কল্যাণ করো, তারপরে অন্যের কল্যাণের চিন্তা করো। নিত্য 16 মালা জপ করতেই হবে। 16 মালা জপ যদি না হয় পাঠে যেও কিচ্ছু হবে না। তুমি যত তোমার জ্ঞান থাকুক, যতই যাই ভক্তি থাকুক, 16 মালা জপ না করলে তুমি প্রকৃত প্রচার করলেও তোমার মাধ্যম দ্বারায় জগতের কল্যাণ হবে না। তাহলে আজকে হিসাব করে দেখো, এই যে আমরা যারা এই জগতে যারা প্রচার করছি, হ্যাঁ, কিছু অংশ মানুষ তারা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত মেনে 1 লক্ষ নাম করছে সাধুরা, কি? কিন্তু আমরা সংসারে থেকে 16 মালা জপ করতেছি। জপ তো দূরের কথা, আমরা শুধু গিয়ে ভাগবত করছি, কীর্তন করছি আর অর্থ উপার্জন করছি, কিন্তু 16 মালা জপটাকে ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু বলছে যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজনিষ্ঠা করি, নামের সহিত আছে আপন শ্রী হরি। কিন্তু আমরা সেটা করছি না, সেদিকে রুচি হচ্ছে না। তাহলে বলছে কেবল অর্থ উপার্জনের জন্য সারা দিন রাত্রি কঠোর পরিশ্রম করা ভক্তের কখনো উচিত নয়। অধিকাংশ মূল্যবান সময় কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলনে নিয়োজিত করতে হয়। অর্থাৎ ধনী থেকে গরিব পর্যন্ত সবাই কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন করা কর্তব্য। তাহলে ভক্তি কি বললেন? সবাইয়ের জন্য। মহাপ্রভু যখন এসেছিলেন ভক্তিটা কিন্তু তখন ছিল একটা সম্প্রদায়ের মধ্যে, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু কি করলেন? সর্বধর্ম নির্বিশেষে তিনি ভক্তি ধর্ম সবাইয়ের জন্য জগতের কাছে তিনি আচার বিচার না করে, কে চণ্ডাল কে ব্রাহ্মণ, তিনি সবাইকে কোল দিলেন এবং সবাইয়ের কাছে সেই গোলকের প্রেম ধন হরিরাম সংকীর্তন তিনি কি করলেন? সবাইয়ের কাছে যেচে সেদে দান করলেন। কিন্তু আমরা তার মহিমা বুঝতে পারলাম না। আমাদের দুর্ভাগ্য, মহাপ্রভু যে কষ্ট করে জগতের কাছে নাম প্রচার করলাম, আমরা সেই নামটাকে নিয়ে কি করছি? আমাদের ব্যক্তিগত কাজে লাগিয়ে ফেলছি। কি করে? নাম করে বেশি করে অর্থ উপার্জন করে মঠের একটা যেন মঠের মহারাজ হতে পারি, অর্থর মালিক হতে পারি, ঘরের 4 সাইডে গাড়ি বাড়ির মালিক হতে পারি, এটাই আমাদের বিষয়। কিন্তু আমরা এতদিন ধর্ম আচরণ করে জানলাম এগুলো অনিত্য। নিত্য হচ্ছে ভগবত কৃপা পাওয়া। আমি কিভাবে ভগবানকে পাবো? তার জন্য আমাকে কঠোরভাবে কঠোর আরাধনা করতে হবে, তপস্যা করতে হবে, ভজন করতে হবে, সেদিকে আমার লক্ষ্য নাই। শুধু জড় বস্তুটা পাওয়ার জন্য আমি পাগল, অনিত্য বস্তুটাকে পাওয়ার জন্য পাগল। কিন্তু নিত্য বস্তুটা যে আমার ভিতরে রয়েছে, আমার সামনে রয়েছে, আমি সেই নিত্যকে ফেলে দিয়ে অনিত্য বস্তুর পিছনে মহতে পড়ে আমরা শততপরতাভাবে সেখান থেকে সুখ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। আর সুখ কোথায়? বলে একমাত্র এই ভক্ত সঙ্গে ভজনের মাধ্যম দ্বারাই অনন্ত সুখ পাওয়া যায়। প্রমাণ ব্রহ্মা বৌরি বলে আজকে রাধারানী কিছু কি পাওয়া হয়েছে, একটা কিছু, হ্যাঁ আজকে কিছু একটা ব্যাপার আছে।
একটা কিছু ব্যাপার আছে, কিছু ব্যাপার নেই, মদঘর মতো লুটি পড়ে যায় সব। আজকে রাধা রানী কি নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। তো ভজন সাধনটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা। ব্রহ্মা বলছে কৃষ্ণ দাস মানে কি আনন্দ সিন্ধুরে কোটি কোটি ব্রহ্মানন্দ তার কাছে নয় এক বিন্দুরে। তোমার দুজনের কালকে তোমরা 3-4 জনের আমাদের কাজ আছে আগামী দিন, যেখান থেকেও 2টো চং একটা মেশিন আনবই, চলবে আমাদের চেষ্টা। মরে তো যাবো রে, মরে গেছি আমরা, ভগবানের প্রীতির জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য করতেই হবে। কি করে জগতের কল্যাণ হয়, কি করে এই কথাগুলো মানুষের কর্ণে গিয়ে মানুষের মধ্যে শুদ্ধ ভক্তির জন্ম হবে, এইগুলোই আমাদের কাজ। কি করে মানুষের ভিতরে শুদ্ধ ভক্তির জন্ম হয় সেই চেষ্টা করতে হবে। মহাপ্রভুর ইচ্ছা কি, পৃথিবীতে আছে তত নগরেতে গ্রাম, সর্বত্র এই প্রচার হোক মোর হরিনাম। শোনো শোনো নিত্যানন্দ, শোনো হরিদাস, সর্বত্র আমার আজ্ঞা করো প্রকাশ। প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া করো এই ভিক্ষা, বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ করো কৃষ্ণ শিক্ষা। কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়িও না চার অচিরাতে, শ্রীকৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার। কোন দেব দেবী তোমায় উদ্ধার করতে পারবে কৃষ্ণ, তিনি স্বয়ং ভগবান পূর্ণ। এদেরকে শ্রদ্ধা করো, আনন্দ করো, ভজন সাধন করো, এদের উপাসনা করো, কিন্তু কৃষ্ণ উপাসনা ব্যতীত তোমার কোনো দিন সুখ শান্তি আসতে পারে না। বুঝেছ? তাই ধনী থেকে গরিব সকলের কর্তব্য ভক্তি সহকারে ভগবানের নাম জপ করা। কেমন? ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। ভক্তির 9টা অঙ্গ রয়েছে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কোনটা? ভজনের যে নববিধা ভক্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কোনটা? শ্রবণ, তারপরেরটা কীর্তন, তারপরটা স্মরণ। এই 3টার উপরেই দাঁড়িয়ে থাকো। তাহলে শ্রবণ, কীর্তন আর স্মরণ, এই 3টা তুমি যদি ঠিক করো, আগামী দিন 1 বছরে তোমার দুজনের যদি পরিবর্তন না ঘটে, যা বলবে আমি তা মেনে নেব। আমার বিশ্বাস এই 3টা, যে আমি ভগবানের কথা শ্রবণ করব প্রত্যেক দিন, সেটা গিয়ে ঘরে গিয়ে সেটাকে যেটা শুনে গেলাম সেটা পিতামাতার কাছে গিয়ে নিজে কীর্তন করব, এবং ভগবানের স্মরণ করব জপের মাধ্যম দ্বারা। এই 3টা কাজ আমি করব। আর এই 3টা কাজের দ্বারা আগামী 6 মাসের মধ্যে আমার সুখ শান্তি পরম দিব্য আনন্দ আমার কাছে পাবোই পাবো। আত্মকল্যাণ আমার হবেই হবে। এগুলো আমার কথা না, এগুলো ভগবানের কথা। প্রয়োজনে অতিরিক্ত আহার করা উচিত হবে না। ভক্ত অতিরিক্ত আহার করবে না। অনেকে বলে না, জানিস তো ওই ভক্তটা প্রচুর খায়। যে প্রচুর খায় সে প্রচুর ভজন সাধন করতে পারে না, যে অল্প খায় সেই ভজন সাধন বেশি করতে পারে। অর্থাৎ দেহ ধারণ করবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু আহার করা উচিত। জিহ্বার লালসা উত্তাহার করা কর্তব্য। এ পাশে ধরুন ভাগবতে যাচ্ছি, গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ করছি, একাদশীর দিন, একাদশীর আগের দিন, একাদশীর পরের দিন এগুলোকে মানতে হয়। অনেকে দেখবেন ভক্তর সঙ্গ করছে, একাদশীর আগের দিন ঘরে যা খুশি খাচ্ছে, একাদশীর দিন সেগুলো আবার লোককে দিচ্ছে। তারা ধর্ম গ্রন্থ নিরন্তর শুনছে। এরকম কোটি জন্ম শুনলেও হবে না। শুকরের স্বভাব যেন তো 20টা খাওয়া, তার ভালো চাইলে কেউ হবে না। লোক দেখানা গোড়া ভুজে লাভ হবে না। জীবন চলে যাক, জীবন চলে যাক, কিন্তু বাক্যর এতটুকু নয়, ওটা আমি করব না। প্রাণ চলে যাবে, কিন্তু আমি আমার ধর্ম থেকে এতটুকু সরব না, আমার নিষ্ঠা থেকে এতটুকু সরব না। তাহলেই তো ভগবান কৃপা করবে। আর যেদিন থেকে তুমি গুরু পাদপদ্ম আশ্রয় করবে, সেদিন থেকে এই দেহটা তোমার নয়, সেটা গুরু দিবেন। তার বাক্যটা মেনেই তো তোমার জীবন যাপন করা। কোথায় তোমার সেই ভজন, কোথায় তোমার নিষ্ঠাা? ভগবান কপিলদেব বললেন, শস্য, ফলমূল, শাক, দুগ্ধ ইত্যাদি ভগবানকে নিবেদন করে প্রসাদ রূপে গ্রহণ করা কর্তব্য। যা মানুষের আহার্য নয় তা বর্জনীয়। এখানে বলেই দিলেন ভগবান, যেটা আহার্য নয়। তাহলে ভগবানের আহার কোনটা? ফলং জলং পুষ্পং পত্র। ভগবানকে নিবেদন করে গ্রহণ করলে ভগবান তার পাপটা গ্রহণ করে। কিন্তু আমরা যেগুলো গ্রহণ করি এগুলো ভগবানের খাওয়ার নয়, এগুলো নিজের জড় দেহটাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। কিন্তু তুমি আনন্দ কতদিন দিবে?
কতদিন তুমি তোমার এই দেহটাকে তুমি ধরে রাখবে? আর ওইগুলো খেতে 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 তোমার চিত্তবৃত্তিটা পশুর ন্যায় তোমার একদিন কি হবে, পতনের মুখ্য জায়গায় এসে যাবে। বড় বড় ঋষিরা ওগুলো ত্যাগ করে ভজন সাধন করে তাদের পতন হয়ে গেছে, তুমি আমি কথা বলছো সম্ভব? ভক্তের চিত্ত, ভক্তের চিন্তাশীল হওয়া উচিত। চিন্তা মানে এই মনোযোগ দাও, ভক্ত চিন্তাশীল হওয়া উচিত। চিন্তা মানে সে সবসময় কি চিন্তা করবে? ভক্ত কি চিন্তা করবে? হ্যাঁ, না 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 না, ভগবানের চিন্তা তো করবে, তার সঙ্গে আরো কথা আছে। কি চিন্তাটা করবে ভক্ত? ভক্ত কি চিন্তা করবে? ভক্ত কি চিন্তা করে তোমরা বলো, বলো। আরে তোমার এটা ক্লাস, এখানে তো পাঠ নয়, আমরা এটা ক্লাস করছি, আমরা ঘরে বসে এটা ক্লাস করব, এটা আমাদের ক্লাস হবে, এটা পাঠের জায়গা নয়। বলো, এখানে বলছে ভক্ত চিন্তাশীল হওয়া উচিত। কোন দিকে না? অর্থাৎ তার কর্তব্য সর্বদাই কৃষ্ণ চিন্তা করা এবং কিভাবে আরো ভালোভাবে ভগবত সেবা করা যায়। যেমন একজন ব্যবসায়ী বুদ্ধি কাটে কি করে আরো রোজগার করা যায় সেটা, কিন্তু ভক্ত মনে করবে না কি করে কিভাবে এই মায়া সংসার থেকে জাল ছিঁড়ে গোবিন্দ চরণে চাওয়া যায়, তার জন্য কিভাবে ভজন সাধন করতে হবে, কিভাবে নাম করতে হবে, সেটাই আমার কাছে এখন শ্রেয়। বুঝলে না? বোঝার চেষ্টা হচ্ছে না? মাথায় ঢুকছে না? ঢুকেনি? ঢুকছে তো। এবার বললেন কি, সে সেই কথাই একমাত্র তার চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। কোন কথা না? কৃষ্ণর সেবা। কৃষ্ণকে কি করে সুখ দিয়ে যায়, কৃষ্ণ কিসে আনন্দ পাওয়া যায়, ভক্ত কি করে আনন্দ থাকবে। ভক্তর যদি আনন্দ হয় ভগবানের আনন্দ হয়ে যাবে। নিতাই গৌর প্রভুপানন্দের ভক্ত কৃষ্ণ ভক্তিতে নিজের অবস্থানের উন্নতি সাধনের চিন্তায় মগ্ন থাকবে। কথাটা এখানে গুরুত্ব, তোমরা ছেড়ে দিচ্ছ। এই ভালো করে বস আমার মতো। ভক্ত, খুব মন দিয়ে শোনো, ভক্ত কৃষ্ণ ভক্তিতে, ভক্ত কৃষ্ণ ভক্তিতে নিজের অবস্থান উন্নতি সাধনের চিন্তায় মগ্ন থাকবে। যে আমার সামনে আমার থেকে বাচ্চাগুলো দেখো, এরা দুই বোনকে দেখো, এদেরকে দেখে তোদের মনে খারাপ লাগছে না? এরা দেখো কত ছোট থেকে দেখো সাধন বুঝে নেই, ও মায়ের পেট থেকেই মনে তো জীবনে আমি স্পর্শ করেনি, জীবনে ও হচ্ছে ঋষি তুল্য, সংসারে ঋষি যা সাধু যা ও তা। কে? ব্যাসদেব বলছে কোনো ব্যক্তি যদি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যদি এই জড়জগতের এইসব গ্রহণ না করে, প্রসাদ পায়, নিত্য ভক্ত সঙ্গ করে, বলছে সে সন্ন্যাসী স্বরূপ। নিতাই গৌর প্রভুপানন্দে বলছে এই জগতে যত দান আছে, গোদান, ভূমিদান, স্বর্ণদান, বলে দান করলে যে পূর্ণ তার থেকেও পূর্ণ যদি এরকম সন্তানকে কেউ পিতা মাতা লাভ করতে পারে। নিতাই গৌর প্রভুপানন্দে একবার গ্রন্থ প্রমাণ কথা। হ্যাঁ, আচ্ছা। তো এবার বললেন কি, ভক্ত কৃষ্ণ ভক্তিতে নিজের অবস্থান উন্নতি সাধনের চিন্তায় মগ্ন থাকবে। কি করে ভক্তিতে এগিয়ে যাওয়া যায় সেই চিন্তায় সে মগ্ন থাকবে। নির্জন স্থানে বসবাস করা উচিত। নির্জন মানে যেখানে প্রচুর লোক কম থাকে, বেশি থাকে নয়, কম থাকে। কেন কেন কেন? এখানে বেশি লোক থাকলেই তো ঝগড়া ঝাঁটি হবে, তোমার ভজনটা ভালো হবে না। নির্জন, এই জন্য সাধুরা কি করে, এই সমাজ ছেড়ে নির্জনে চলে যায়, জঙ্গলে, বনে জঙ্গলে। কেন? ভজনটা বাড়ানোর জন্য। তুমি সংসারের থেকে যে আনন্দ পাবে, সে একা থেকে সে আনন্দ বেশি করে। এই জন্য এই সনাতন মহারাজ যখন এখানে ছিলেন, একা এখানেই থাকতেন, কেউ ইনি যে থাকতেন কেউ জানতেন না, প্রয়োজনে দরজা খুলতেন আর সারাদিনটাই ভজন সাধন নিয়েই থাকতেন। এগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে, তো বুঝেছ? তাহলে নির্জন স্থানে বসবাস করা উচিত। অর্থাৎ বিষয়ী ভোগী ব্যক্তিরা তাদের জড় জাগতিক উন্নতি সাধনে অত্যন্তই আগ্রহী। একটা ধরুন ব্যক্তি যার মধ্যে বিষয় বৈভব আছে, তারা একতলা থেকে দুতলা, চারতলা, ছতলায় চিন্তা করবে, কিন্তু সেই সব জড় সাংসারিক কর্মে অত্যন্তই তৎপর থাকলেও তারা কি করে জড় দিকে, একটা গাড়ি হয়ে গেছে, আরেকটা গাড়ি কি করে হবে, আরেকটা বাড়ি কি করে হবে, আরেকটা ওই জায়গাটা কিভাবে আমি কিনে নিতে পারবো, ওটা আমার হবে, এটা ভক্তের চিন্তা। মানে জড় জগতের চিন্তা, জড় জগতের যারা ব্যক্তি, বিষয় বৈভব ব্যক্তি, তারা এদিকে বাড়ানোর চেষ্টা করে। আর ভক্ত মনে করছে না, পারমার্থিক উন্নতির জন্য এগুলোকে দরকার হয় ত্যাগ করা উচিত। কিভাবে ভগবত ভজন করে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায় সে চিন্তায় নিমগ্ন থাকা।
এই জন্য ভক্তের যখন ভগবান কি পাবে, তার বিষয় বৈভবটাকে ভগবান কি করে টেনে তাকে ভিখারি সাজিয়ে দেয়। যেদিন কৃষ্ণ সুদামার মতো ভক্ত হতে পারবে, সেই দিন ভগবত কৃপা তুমি অনায়াসে লাভ করতে পারবে। ভগবান যাকে কৃপা করে আগে তার বিষয় বৈভবটাকে আঘাত করে। এই জন্য ভক্তের সবসময় দুঃখ, কিন্তু না, ভক্ত যখন ভগবানকে পেয়ে যায় যে আনন্দ পায়, এই পৃথিবীতে যত বড় ধনী থাকুক না কেন, যত কোটি টাকার মালিক হোক না কেন, ভগবত দর্শন হয়ে গেলে, ভগবত কৃপা লাভ হয়ে গেলে, তার থেকে আনন্দ এই জগতে আর কোনো বস্তু থেকে পাওয়া লাভ করা সম্ভব হবে না। প্রেম শৌলনী তাই গৌর প্রেমানন্দের ভক্ত সর্বদাই আপন মনে কৃষ্ণ ভক্তি সম্প্রদানে আগ্রহী থাকবে। কি করে কৃষ্ণকে আনন্দ দিয়ে যায়? কৃষ্ণের জন্য রন্ধন করবে, কৃষ্ণের ঘর সাজাবে, কৃষ্ণের মন্দির সাজাবে, গোমাতার সেবা করবে, পিতামাতার সেবা করবে, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করবে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের সেবা করবে। তার সেবামূলক চিন্তা করতে করতে তার দিনটা কেটে যাবে। রোজগার করবে, সেই রোজগারগুলো যেন তার ভগবত সেবার মাধ্যম দ্বারা পিতামাতার সেবায় যেন লাগে তার রোজগারটা। ধরো একটা ছেলে, তুমি মাস্টার হলে, ডাক্তার হলে, তোমার সেবার টাকাটা দিয়ে কি করা উচিত? স্ত্রীর সেবা করা। বলে ওরকম কত রকমের লোক আছে যে স্ত্রীর সেবা করতে পারে, কিন্তু ওই অর্থ দিয়ে যে পিতামাতার সেবা করবে, যার জন্য পৃথিবীতে আসে, সেই পিতামাতার সেবা করলো না। যার কাছে জড় ইন্দ্রসুখ পাওয়া যাবে, সে স্ত্রীর সেবা করবে, পিতামাতার সেবা করবে না। বলে এটা পুত্র নয়, একে মূত্র বললেও অনেক বড় বলা হয়ে যায়। গোমূত্রও যদি হতো, সে ভগবানের সেবা করতে। বলে ও এমন একটা, বলে ও কোনো কাজে লাগার লোক না। এখনকার দিনে কি জানেন তো, শুধু কি করবে, নিজের স্ত্রী, নিজের পুত্র, নিজের স্ত্রী পরিজনকে নিয়ে সেবা, নিজের ইন্দ্র তর্পণের জন্য ব্যস্ত, যত্নবান, কিন্তু পিতামাতার সেবা, ভাইয়ের সেবা, এগুলো পুরো ভুলে গেছে। গোমাতার সেবা, ব্রাহ্মণ সেবা, এগুলো সব ভুলে গিয়েছে। এখন শুধু নিজে বাঁচবে। কিন্তু তুমি হিসাব করে দেখো, একটা লোককেও সুখে, যতক্ষণ না ভগবানের সেবায় সে নিজেকে উৎসর্গ করে। তার কাছে সময় আছে 24 ঘন্টা, সে অনেকটা সময় পায়, ভগবানের নাম করার সুযোগ পায়, তবুও সে জড় জগতে ডুবে থাকবে, কিন্তু সাধু সঙ্গ করবে না, ভক্ত সঙ্গ করবে না, ভগবান উপাসনা করবে না। এটাই তার প্রারব্ধ কর্মফল। সে ওই নরকে পড়ে থাকবে, ওইখানেই সে আনন্দবোধ মনে করবে। আর ভক্ত ওখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করবে। এই হলো ভক্ত জীবন, বুঝেছ? এমন স্থানে বসবাস করতে হবে সেখানে অধিক সংখ্যার জড়বাদী লোকের প্রভাব নেই। এমন জায়গায় বাস করতে হবে সেখানে যেন ঝগড়া, মারপিট, গন্ডগোল খুব কম থাকে। একে বলছিলাম যে দরকার ওখান থেকে দরকার বেছে বেছে দরকার এমন একটা জায়গায় চলে যায় যেখানে কোনো শান্তি, পরমানন্দে ভগবানের নাম জীবন কীর্তন করো, বাকি জীবনটা চলে যাব। ঝগড়া ঝামেলায় থাকে লাভ নাই। সর্বদাই প্রশান্ত চিত্র হওয়া উচিত। প্রশান্ত মানে একবারে শীতল। গাল দিচ্ছে, নিন্দা করছে, বলছে। ভক্ত ধৈর্যশীল হবে, খুব চিন্তা, খুব ভাবনা, ঠান্ডা মাথায় থাকবে, বুঝেছ? অর্থাৎ সহজ সরলভাবে জীবনযাপন করতে হবে। দেখবে যারা সরল সদাই বাচ্চা, এরা যেমন ভগবত কৃপা পেয়ে যাবে, আমরা সেই কৃপাটা পাবো না। কারণ এদের মতো সরল, একে বাড়ি দেবে, এক্ষুনি বাবার কোলে আবার উঠে আসবে। একে একটু বকছি, আবার 2 দিন পরে ও আমার কাছে চলে আসবে, কারণ ও তো সরল। ভক্ত যদি এরকম শিশু সরল না হয়, তাহলে যতই বাহাদুরি করুক, আচরণ করুক, ভগবানকে পাবে না। মান পাবে, সম্মান পাবে, গোবিন্দ পাবে না। নিতাই গৌর প্রেমানন্দের। গোবিন্দ এত সহজের জিনিস নয়, গোবিন্দ সরলের জন্য, বুঝেছ? তাই বললেন কি, জাগতিক বিষয় নিয়ে চঞ্চল বা বিক্ষুব্ধ ভাব প্রসন্ন করা অনাবশ্যক। কিভাবে কৃষ্ণের কৃপা লাভ করা যায়, সেই চিন্তাই ভক্তের একটাই চিন্তা। যেমন এই বাচ্চা মেয়েটা, ও পড়াশোনা করে, এখন ওর বাবা বলছে দেখ কিভাবে ভালো করে পড়াশোনা করে তোকে 3 থেকে 4 উঠতে হবে। 4 যখন তোকে এই 5-এ ভালো, 4-এ ভালো রেজাল্ট করে 5-এ যে ভালো, তাহলে মাস্টার তোকে ভালোবাসবে, ভালো সম্মান পাবে। কিন্তু এটা হচ্ছে জড় জগতের পড়ার উপরে আমরা তাকে চাপ দিচ্ছি। কিন্তু চিন্ময় স্তরে বলছে ওইটা পড়া নয়, ওটার দ্বারা জীবের কোনোদিন হিত হতে পারে না, কল্যাণ হতে পারে না। ওটা জড় বিদ্যা, যত মায়ার বৈভব শ্রীকৃষ্ণ ভজনে বাধা। অনিত্য সংসারে মহজন্মিয়ে জীবকে করেছে গাধা। আমি সেই গাধা হয়ে সংসারে বোঝাবো এই বইন অনেক কাল। বৃদ্ধ কাকন শক্তির ভাবে কিছু নেই লাগে ভালো। যার জন্য তুমি অর্থ উপার্জন করো, যার সুখের জন্য চিন্তা করলো, সেই মানুষটাই তোমার শেষের দিনে তোমার সঙ্গে যাবে না, বুঝেছ? আর যারা তোমার জন্য কাঁদবে, ওই ক্ষণিকের জন্য। আর ভগবান ভক্তের জন্য সারা জীবনে কাঁদে। কোন ভক্তের জন্য? বলে মনমনা ভাব মত ভক্ত মঞ্চিছে মাং নমস্কার। যে ভক্ত নিজে সসুখ বাসনা ত্যাগ করে আমার সুখের কথা চিন্তা করে, আমার ধ্যান করে, আমার উপাসনা করে,
আমাকে বই কিচ্ছু চিন্তা করে না, সেই ভক্তের। কোথায় যাবি, কোথায় যাবি? আর এখানে যে ব্যবস্থা হচ্ছে তোদের জন্য, সত্যি তোদের মানে ফোনও হচ্ছে ভালো, আর তোদের হচ্ছেও ভালো। ঘরে আগুন লেগে গেলেও শুনেও ছুটে যায় যেমনি ভাগবত সেবার কাছ থেকে। আগুন তো লেগে যায়নি, আগুন লেগে গেলেও তোকে যাওয়া যাবে না। এখানে ভাগবত কাজ হচ্ছে, ভগবানের সেবার মধ্যে আছো। এমন হতে পারে তুমি এই সময় যাবে, এটাকে উপেক্ষা করে বড় বিপদ তোমার সম্মুখে এলো, তখন বুঝতে পারো যে ভাগবত থেকে তুমি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এত বড় বিপদ তোমার কাছে আসছে। এর জন্য আমি দায়ী নয়, তোমাকে এখানে আমাকে ভগবান আটকে রাখার জন্য, তোমাকে আমার মাধ্যমে আজকে আটকে দিচ্ছে তোমার কোনো মঙ্গলের জন্য। এমন ঘরে থাকলে তোমার মাথা ফেটে যেত। রাত্রে স্বপ্নেও ভগবান তোমাকে জানিয়ে দিতে পারে। এমন ধরো তোমার ঘরে এমন উভয়ের মধ্যে গন্ড করেছো, তুমি বাধা করতে গেছো, মাথার নাংটা তোমার মাথায় পড়ে যেতে পারে। কোথায় আছো তুমি, জানবে কি করে তুমি? তোমার সেই জ্ঞান আসতে তোমার অনন্ত জন্ম লাগবে। আমার তো পাঠ ছিল, আমি তো মনে করলো অন্য জায়গায় করতাম না। ভগবান তোমাদের কারো কল্যাণের জন্য আমাকে আজকে ধরে বলে করো। তোমরা যদি মন চঞ্চল এরকম, আমার কার জন্য করবো রে বাবা? ওই সংসার মুখে মুখে মানে কি বলা যায়, মুখে মারার ছাই তুলে দেবো। সংসারে কি আছে? এবার বললেন কি তিনি কিভাবে ভগবানের কৃপা লাভ করবা লাভ হয় সেই চিন্তায় থাকা উচিত। যেমন এর চিন্তা, পরীক্ষায় পাস করে ভালো রেজাল্ট। আমাদের মুখ্য বিষয় কি করে এই কথাগুলো শ্রবণ করে আজকে যে মায়ের কাছে বাবার কাছে কীর্তন করে বলবো যে এই কথাগুলো আমি শুনেছিলাম, কিন্তু তোরা একটা কথা মনে রাখতে পারবি না। ওই যে ওই বকা আছে, বকা বাক্স, মনটা তোর এখানে, দেহটা আছে, মনটা তো তোর ঘরে। কথা এই কথাগুলো তুই তোর মাকে যে শোনাতে পারবি তো? যেগুলো বলছি তুই বলতে পারবি? প্রথম কথা কি বলছি বল। ভগবান প্রথম তো শুরু করছিলাম কিভাবে শুরু হয়েছিল? বাক্য আলাপের মধ্যে দিয়ে কি বলেছিল যে আমি নিত্য নিত্য জড় সংসারের অন্ধকূপে পতিত হয়েছি, আমি কি করে এখান থেকে উদ্ধার পাবো? এই জগৎ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তো তোমার সন্তান খুঁজে। সন্তানটা কি চাইবে না? ভগবত আরাধনা করে সংসারে গিয়ে বলে তাদের আত্মকল্যাণের চিন্তা করবে। তুমি সেই জায়গায় যদি দুর্বল, তুমি তোমার কি করে উদ্ধার করবে তুমি? এবার বললেন কি সবাইয়ের প্রতি মৈত্রী ভাবাপন্ন, মানে বন্ধুর মতো সবার সঙ্গে মিশতে হবে। অর্থাৎ যারা ভক্তি পথে যুক্ত তাদের প্রতি শ্রদ্ধা পরায়ণ। কি করে? তাদেরকে দেখলেই কেউ থাকুক যেই থাকুক সঙ্গে সঙ্গে তাদের চরণ কমলে পড়ে গিয়ে বলতে হবে নমো বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণব চরণ নমো নমঃ। হে ভগবান, বৈষ্ণবের হৃদয়ে তুমি সতত বিশ্রাম করো। আমি সেই ভক্ত বৈষ্ণবের প্রণাম করছি, যাতে আমার মনের বাঞ্ছা অনন্ত দিনের আমি কবে নির্জনে বসে গোপীভাব, রাধাভাব, মীরার ভাবকে অঙ্গীকার করে হা কৃষ্ণ বলে আমি যেন বাকি জীবনটা ভজন সাধন করতে করতে আমি কাটাতে পারি। এই ভাব কোথায়? সেসব কথা আর কাকে বুঝাবো ভাই? তাই বললেন সবাইয়ের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন, অর্থাৎ যারা ভক্তি পথে যুক্ত তাদের প্রতি শ্রদ্ধা পরায়ণ, সেবা পরায়ণ হওয়া। তাদের কবে আমি তাদের আমি সেবায় লাগতে পারবো। সেবা মানে কি? অর্থ দিয়ে না, শ্রম দিয়ে। কি করে এই জায়গাটায়, এই যে আমি আজকে শুরু করছি, তোমাদের এটা হবে কি করে কাকু এই জায়গাটায় আরো সুন্দর করে, এখানটা একটা কাকু, হ্যাঁ এইখানটা একটা ভালো রাধাকৃষ্ণের আমরা ভালো করে একটা তোমার গুরুদেবের ছবিতে একটা প্লাকার্ড তৈরি করব, এখানটা বিভিন্নভাবে ভগবানের ছবিগুলো টাঙাবো, এইখানটা এইখানটা কীভাবে আরও সুন্দর করে এগিয়ে যাওয়া যাবে। হ্যাঁ, তো এসে আমরা নিত্য নিত্য হরিকথা শুনবো। যে কদিনে আছি আমরা যেন বন্ধুর মতো মিশে গিয়ে আমরা ভক্তি রাজ্যে যেন এগিয়ে যেতে পারি, ভক্তি পথটাকে আমরা উন্নতি করতে পারি, ভক্তি সাধন করে যেন আমরা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারি। আমরা এটাই চাইব, এই জড়জগতের নয়। জড়জগতের বস্তু এমনি থেকেই এসে যাবে প্রকৃত ভজন করলে। তাহলে কি বললেন? অর্থাৎ যারা ভক্তিপথে আছে বা ভক্তিপথে যুক্ত রয়েছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ এবং সেবাপরায়ণ তোমাকে হতেই হবে। এবং যারা নাস্তিক, ভগবানকে গালিগালা করে, ভগবানের নিন্দা করে, ভগবান ভক্তকে দেখলে যারা সহ্য করতে পারে না, তাদের কাছে কেবলমাত্রই কার্য সাধনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ধৈর্য ধরে থাকা। নাহলে ও দেখবে তুমি গেলে, আরে সে বৈষ্ণব, সে তুই জানু তার আচার আচরণ, তার কত রকমের জিনিস আমি জানি। তুই যে তার প্রতি যে শ্রদ্ধাটা আছে, তোকে শুনি তোর শ্রদ্ধাটাকে এক সেকেন্ডে ধ্বংস করে দিবে।
বুঝেছে? আর ধ্বংস হয়ে গেলে একটা দেখবেন, একটা গুরুকে যদি কেউ মনুষ্য জ্ঞান করে তাহলে তার ভজনটাই শেষ হয়ে গেল। গুরু ওই অপ্রাকৃত জগৎ থেকে তিনি এসেছেন এই জড় জগতে আমাদের মতো মায়াবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করে গোবিন্দচরণে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বুঝতে পেরেছ? তারা এই জগতের জন্য নয়, ভগবান কিছু কার্য সিদ্ধির জন্য তাকে পাঠিয়েছে এই জগতে। বুঝেছ? তাই বললেন সরল নিরীহ ব্যক্তির প্রতি কৃপা পরায়ণ হওয়া উচিত। যারা কানা খোড়া তাদেরকে সাইকেল করে নিয়ে চলো আজ ভাগবত কথায় নিয়ে যাব। তারা ভগবানের কথা শুনতে শুনতে ভগবানের কাছে কাঁদবে, ভগবান আজ তুমি আমার চোখটা দিলে না, অন্ধ করে পাঠালে, কিন্তু আজকে এরা চোখ পেল কিন্তু তোমায় দর্শন করবার সুযোগ থেকেও দর্শন করতে পারলো না। ঠিক ওদের মনুষ্য জন্মের চোখ পেয়ে বধির হয়ে জন্মগ্রহণ যার হয় সে জানে, কান পেল কিন্তু গোবিন্দের কথা শোনার সৌভাগ্য পেল না। কিন্তু আমরা কান পেলাম কিন্তু বধির হয়ে গিয়েছি, ভগবানের কথা শোনায় রুচি হলো না। দুর্ভাগ্য এটা আমাদের, অনন্ত জন্মের পাপ, অনন্ত জন্মের পাপ। এই জন্য হরি কথা শোনায় কান দিলেও ভগবানের কথা শোনায় রুচি নয়। চোখ দিল ভগবানকে দর্শন করতে পারলাম না, বদন দিল ভগবানের গুণ কথা কীর্তন করার জন্য পারলাম না, হাতটা দিল পিতামাতার সেবার জন্য, গুরু সেবার জন্য, ভগবানের সেবার জন্য, সবগুলো কাজে লাগালাম না, চরণ পেলাম তাও কাজে লাগালাম না, তাহলে আমি ফিরে যাব কেমন করে? আর নববিধা ভক্তি, রাজা অম্বরীশ কেবল নববিধা ভক্তির সব অঙ্গগুলো ভগবানের উপাসনায় কাজে লাগিয়েছে। তার একটা অঙ্গ ভগবানের সেবা ব্যতীত কোনো কাজ করতো না, সবগুলোই ভগবানের সেবায় কাজ করছে। যেমন সেদিন তুই যে বলছিল এগুলো কি করে হয়, সব হয়, জানতে হবে সেগুলো। যারা আচার্যগণ তারা বলতে পারে, আমি আর অতটা বড় তো আর চার্য নয়, আমি জানি না যে সব ইন্দ্রগুলো তারা ভগবানের সেবায় লাগেছে। কোনো ইন্দ্র নিজের সুখের জন্য লাগায় না। অর্থটাকে মনে করতো যে এটা হচ্ছে একটা বিষটার মতো, এটা মৃত্যুর সময় এগুলো ত্যাগ করে যেতে হবে, মলের মতো চিন্তা করতে হবে। বৈভবটাকে বলতে মাটির ঢিলা। আর আমরা বৈভব হয়ে গেলে যেন মনে করে যে ভগবান হয়ে গেছে, কারো অর্থ হয়ে গেলে সে যেন মনে করে বিশাল ভগবান হয়ে গেছে। এখন তো অর্থই হচ্ছে মানে ভগবানের, টাকা হয়ে গেলেই ভগবানের মতো, এটা কোনোদিন নয়। একটা বিষয় মানুষের কাছে যদি 1 কোটি নয় 5 কোটি টাকা থাকে, তবু একজন কৃষ্ণ ভক্তের কাছে যে ধনটা থাকে ওই 5 কোটি না 5,000 কোটি টাকাও এক দাঁড়ি পাল্লায় তুললে ভক্তির কাছে ওটা কিচ্ছু না। হয়েছে? এই জন্য ভক্তি ধর্মটাকে জানতে অনেক সময় লাগবে, বুঝতে সময় লাগবে, কিন্তু একবার যদি ভক্তি জগৎটাকে কেউ ঢুকতে পারে তাহলে তার মনুষ্য জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে। ধন্যাতি ধন্যা হয়ে গেল, তার সুখের রাস্তা, শান্তির রাস্তা সব খুলে যাবে। আর যতক্ষণ না তোমার ভগবত কথাতে রুচি না হয়, এই সংসারের দুঃখ তোমার পিছন ছাড়বে না। এই জন্য বলছে কৃষ্ণ বলিয়া সেই জীবন আদের বহির্মুখ। এই জড় জগতের চাওয়া পাওয়া যাদের ওই দিকে লক্ষ্য, তাহলে বলছে কৃষ্ণ বলিয়া সেই জীবন আদের বহির্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসারে দুঃখ। যারা অনেক বড় বড় টাকার মালিক তাদের মায়া লাত খেতে খেতে জীবন চলে যাচ্ছে। নয় তার স্ত্রী তাকে পছন্দ করে না, নয় স্ত্রীর আনন্দ পায় না, পুত্র আনন্দ পায় না। প্রত্যেকটা ঘরে, বিষয় লোকের ঘরে তো অশান্তি হওয়ার কথা নয়, তার টাকা আছে, বৈভব আছে, গাড়ি বাড়ি আছে, দেখে তাদের ঘরে অশান্তি। কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত যদি প্রকৃত হয় তাদের ঘরে শান্তি কেন? যাহার পায় যেটুকু উপার্জন করে সব ভগবানের সন্তোষ বিধানে চলে যায়। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। বুঝতে পেরেছ? তাই বললেন কি সরলভাবে জীবনযাপন করা, অর্থাৎ যার সরল চিত্ত, যারা নাস্তিক নয় অথচ পারমার্থিক উপলব্ধি তেমন নেই, পারমার্থিক জ্ঞান তাদের কাছে অতটা বেশি নেই, তাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হতে হবে এবং তাদেরকে কৃষ্ণ ভক্তিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেরণা দিতে হবে। এই যে আমি তোদের জন্যই কিন্তু আজকে অনুষ্ঠান করেছি, কালকে ও আর আমি দুজনে আলোচনা করছি ওই 3 জনকে কী করে, ওই 3 জনকে ভক্তি জগতে এনে কী করে খোল বাজানো শেখা যায়, কীভাবে হরিনাম করা যায়, ওরা যেন মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহলে আমার মনের ভাবটা তোরা উপলব্ধি করতে পারবি। ঘরে রাখছে, ছুটে চলে যাবো আমি। কে ঘর, কে মা, কে পিতা? সেই সে পরমবন্ধু, সেই পিতামাতা কৃষ্ণচরী যিনি প্রেম ভক্তি দাদা, যে আমার সুখের জন্য নিজের বিষয় বৈভব ছেড়ে দোকান আদি ফেলে দিয়ে, অর্থ বৈভব ফেলে দিয়ে আমাদের মঙ্গলের চিন্তা করছে। আর তুমি মা ডাকছে ঘর, হ্যাঁ যাই, ছুটে যাই, হবে না, করতে হবে তোমাকে ঐকান্তিক। তাহলে আত্মমান থাকতে হবে। আত্মমান মানে সবসময় মনে করতে হবে আমি ভগবান, আমি দেহ নয়, আমি আত্মা। আত্মমান, ভগবান আছে বলেই আমি আছি, তিনি যতক্ষণ আমাকে রেখেছে ততক্ষণই ভালো। একদিনও যদি থাকে সেটা হরিভজন করে আমার মৃত্যুটা হওয়া উচিত।
নাহলে পশুর মতো আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন করে জীবনযাপন করে, ওইভাবে মৃত্যুটাকে পশুর মৃত্যু বলা হয়। আমি ভগবানের চরণে থাকবো, ভগবানের নাম করতে করতে যদি এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়, ওটাই আমার কাছে বড়। অর্থাৎ ভক্ত কখনো নিজেকে একটা দেহ বা মন বলে মনে করে না। সে দেহ নয়, মন নয়, প্রকৃত স্বরূপ সে সর্বদাই কৃষ্ণের নিত্য চিন্ময় আত্মা। আমরা দেহ নয়, আত্মা নয়, আমরা হচ্ছে চিন্ময় আত্মা। সেই বিষয়ে সর্বদাই চেতনা থাকতে হবে, তাহলে ভক্তি মার্গে সে নিশ্চয়ই সফল লাভ করবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। তাহলে আমি দেহ নয়, আমি আত্মা নয়, আমি চিন্ময় আত্মা, আমি ভগবানের অংশ, কানা জীব। তিনি পূর্ণ, আমি তার অংশ। তিনি মালিক, আমি তার দাস। আমাকে যে কোনো কারণবশত সাধন ভোজন করে ভগবানের কাছে ফিরে যেতেই হবে, এটাই আমার কাছে লক্ষ্য। বুঝলে? এইখানে বিশ্রাম করি নাকি? আরে অনেক কথা আছে, এরপরে তো অনেক বড় বড় কথা আছে, সেগুলো শোনার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। এর পরের পর্বে নালে আবার আগামী দিন যদি তোমরা আসো, তাহলে আগামী দিন আলোচনা হবে। বুঝেছো? তোমাদের ইচ্ছার উপরেই আমার চলবে। আমি অন্য জায়গায় পাঠ ছেড়ে তবু তোদের এখানে তোদেরকে এটা করতে দিচ্ছি। আজকে আমাকে অনেক অনুরোধ করছিলাম, আমি তবু সেখানে বিশাল ব্যবস্থাপনা, তো আমি ছেড়ে এখানে আসছি। কিসের জন্য? যাতে তোদের এগিয়ে যেতে পারো। চিরদিন কেউ থাকবে না, কিন্তু একটু যদি ভিতরে ভক্তিটা থাকে, ওটাই তোর সম্পদ, আর সবটা অসম্পদ। বুঝেছ? তাই এইভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব। ভক্ত আর ভগবানের কিভাবে মিলন হয়, ভগবানের পাদ পদ্মে প্রার্থনা করি, যাতে আগামী দিন আমরা আস্তে আস্তে করে ভক্তি জগতে আরও সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে পারি। এই মনের বাসনা ভগবত চরণে রেখে সংক্ষেপে ভাগবত কথা বিশ্রাম ঘোষণা করছি। শ্রীতাং শ্রীতাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা চিন্তাতাং চিন্তাতাং শ্রী শ্রী ভাগবত কথা মৃত গ্রন্থ কথা। এইখানে রহিল আমার গ্রন্থের লহরী, পুণ্যিত বদন বলুন নিতাই গৌর হরি। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু বৈবচ পতিতানাং পাবনেভ্যঃ বৈষ্ণব চরণভ্যো নমো নমঃ। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল, হরি হরি। জয় শ্রী গুরু মহারাজ কি জয়, শ্রী গুরু মহারাজ কি জয়, শ্রী গুরু মহারাজ কি জয়। ভক্তি দেবী কি, তুলসী দেবী কি, গঙ্গা দেবী কি, নমাচার্য হরিদাস ঠাকুর কি, প্রহ্লাদ মহারাজ কি, ধ্রুব মহারাজ কি, অম্বরীশ মহারাজের কি, চারি ধাম কি, চারি সম্প্রদায় কি, শুদ্ধ ভক্তি অনুষ্ঠান কি, শুদ্ধ ভক্তি অনুষ্ঠানে অংশকারী ভক্তবৃন্দ কি। নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বল।